డాయస్ మీదకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. చివరిగా టీజీ భరత్ గారు, ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. సభ ప్రారంభించడానికి కిషోర్ గారు, తెలుగు అసోసియేషన్ స్విట్జర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన అందరినీ ఆహ్వానంతో we will start the program. So please. Hello friends, Andarki Namaskaram. I am here to welcome you all from Swiss Telugu Diaspora, Telugu Association of Switzerland and all Telugu Swiss associations and our volunteer team relentlessly working for last 1 month. All Swiss Telugu NRIs, Swiss Telugu people and all Telugu people arrived from various countries in Europe, I think 20 countries representing here, and then all other Telugu people arrived from erstwhile worldwide, and all investors and NRIs, welcome you all. Welcome you all to the event. And with this, I feel proud and take privilege of introducing our distinguished guest, Sri T.G. Bharat Garu, Honorable Minister of Industries and Food Processing, Government of Andhra Pradesh, Sri Nara Lokesh Garu, Honorable Minister of IT and RTG and HRD, Government of Andhra Pradesh, Sri K. Ram Mohan Naidu Garu, Honorable Union Minister of Civil Aviation, Government of India, and finally our Chief Guest Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. Thank you everyone. Chandrababu Naidu Garu don't need any introduction. We all know him. I mean, the entire world knows, right? You know, he has been architect of IT development in Telugu states. His Vision 2020, we all know, majority of them are real today. And after bifurcation, Amaravati, he has envisioned construction of Amaravati and it as a modern and sustainable capital city. And he recently has announced Vision 2047, which we all wish him success on both the initiatives. And we wish him bring a lot of more investments from the World Economic Forum 2025 and for the sustainable growth of our Telugu states. And due to limitation of time, I am handing over for further proceedings. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిషోర్ గారు. ఇప్పుడు మనం ఎన్ఆర్ఐ అడ్రస్కి వెళ్ళిపోదాం. దానికి ఉజ్వల కానీ వాళ్ళందరినీ పరిచయం చేయవలసిందిగా సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Such a privileged moment for every NRI here అండి. సో మన దగ్గరికి ఇప్పుడు అమర్నాథ్ పొట్లూరి గారు ఫ్రమ్ డెన్మార్క్, హీస్ అ కో స్పీకర్ ఆఫ్ దిస్ స్పీకింగ్ ఈవెంట్ on the topic of job opportunities and immigration policies of Teluguites. Mana Tittu Mattipatla from Deutschland, మీ అందరికీ తెలుసు. ఆయన మెయిన్ స్పీకర్ కింద ఇప్పుడు వస్తున్నారు. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్ అండ్ ఎంకరేజ్ దెమ్. Good morning, honorable dignitaries on the dais, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, Ram Mohan Naidu Garu, Lokesh Garu, and T.G. Bharat Garu. We are going to talk about job opportunities and immigration policies for Teluguites. We invite our Honorable Chief Minister and entire Telugu team to the Switzerland and I'm honored to speak at this meeting. We as NRIs always ending to do something for the state. We always feel that we are all extended family of the state and try to do whatever we can do benefit for the state. We are also quite active
politically as demonstrated by our commitment to Telugu Desam Party during recent elections to bring NCBN Garu back to power. Many a time we were asked to donate for the causes by the state or invest into the state. First time in the history, NCBN Garu had asked us what could do to make more successful here. No other state, no other chief minister had ever asked us. He wanted to make Telugu community the best ever in the world. It generated enormous enthusiasm among all NRIs in the Europe. We are promising here we'll do our share to make Chief Minister's dream a reality. Dear ladies and gentlemen, one of the goals of Honorable Chief Minister Sir is to create 20 lakh jobs to the youth of AP in coming years, either in AP, India or abroad. In order to achieve this goal, we NRIs like to support as much as we can by transferring knowledge or by creating best suitable platform for the job aspirants from our state. As this task is so enormous, we had decided to form 3 different groups to promote each initiative. Firstly, generate high quality employment for our migrants here. Secondly, promote entrepreneurship among Telugus and locally as well as in here. Develop a strong network or powerful Telugus in CXO network. I'm going to discuss mostly about first objective. Mr. Krishna Garu, Gautam Garu and Mr. Chalasani Kishore Garu will present other 2 initiatives. Our group is standardizing procedures so that who want to contribute to this Jobs for Telugus initiative and can use this as a manual for a quick start. Due to the demographic shifts and rapid declining birth rates in Europe, tremendous number of high-paying jobs are opening anywhere in Europe. As a historically, restrictive immigration policies for workers are being rewritten all over. Except for political refugees, many European countries never used to invite foreign-born workers, especially from India, to get work visas here. Few high-end students who had done master's degree here used to be able to get good institutions here. In the past, number of Telugus used to migrate mostly USA and to Gulf countries. We believe now is the time for all Telugus to grab opportunity in European countries. Being advanced countries with a liberal mindset, human rights have a great importance here. In addition to higher standard of living, access to high quality education at all levels and healthcare is also quite affordable. Business opportunities is also freely available. I strongly encourage all qualified Telugus to take advantage of this opportunity. Once you complete your acquisition skills, experience, you can go back to Andhra to either extend your support for the development of the state or to pursue your career there. For everyone who wants to come here and for all those who want to help, we have collected workforce immigration policies, certifications and training requirements in demand job roles and top recruiting agencies in all popular European countries. We hope this manual will be a good resource for both aspirants, skilled workers and anyone here who want to take advantage of this new phenomena. We strongly encourage you to start your own HR agencies as well as to help your friends and family back in home in addition to building a second career. NRI TDP Europe and UK wants to take a pledge to create 5,000 quality jobs for every year for the Telugus coming from Andhra Pradesh. We will be available here after the meeting to distribute this information and answer any questions that you may have. And thank you very much for everyone, and my sincere heartfelt thanks to Nara Chandrababu Naidu Garu, Ram Mohan Naidu Garu and Lokesh Garu, and last but not least Dr. Ravi Vemuri Garu for giving this wonderful opportunity. Jai Hind.
మన నాయకులు మన స్విట్జర్లాండ్ వచ్చారండి. వాట్ ఏ బ్లడ్ బర్నింగ్ మూమెంట్ టు బి హానెస్ట్. అండ్ ఈ ఈవెంట్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వడానికి ఒక కమిటీ, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కమిటీ మెంబర్స్ కృష్ణ వల్లూరి గారు, ఆల్సో ఆర్సీ ఆఫ్ టీడీపీ. హీల్ బి అవర్ నెక్స్ట్ స్పీకర్. అండ్ Gautam Nikkanti garu, who is the social media coordinator of TDP Switzerland. He would be co-assisting him during this speech, and it is on the topic of investment opportunities for Telugu in Europe and Swiss in India. Namaste. Thank you, Ochula garu. And Sivin garu, it's an honor to be on this stage with you, Andy, and everyone here. I'm sure everyone will agree that we are here where we are because of our parents, our education by the teachers that we have been given, and sir, you. Thank you for making this difference. Thank you very much. And Lokesh garu, 2-3 years ago, I met you as an individual contributor to TDP. He convinced me that individual approach is not right. And I disagreed then, I agree today. Thank you, it made a lot of difference. Ram Mohan Naidu garu, Mugguru MPlto, thank you for showing what AP can talk. When you are honest in your heart, you meant it. And everyone in the Europe, right? They say this is us. This is us, not the 20 other people who are not talking. Thank you. Thank you. Bharat garu, we are really looking forward, Andy, to revolutionize. Sorry, my English got the better of me. We are looking for the next 5 years under your guidance in the industries. Thank you, Andy. Thanks for this. So, welcome everyone to Zurich. It's quite cold, I realize that, but we are going to keep the emotions high today. In the next 5 minutes, I'm going to show the investment opportunities and how this is all my experience in the last 2 months when EDB approached me to see how we can gather investment things. So whatever I'm saying is my perspective, and I'm sure there are multiple perspectives. I would like to collate all of this for the best of AP. So who am I? I have left India in 98. Just after Cyber Towers was inaugurated. Cyber Towers was my emotion. I was working in L&T at the time, and I was a fan of Vajpayee garu and CBN garu. The 3 dimensions made me buy a ticket after working very hard in part-time jobs to come from London to SR Nagar and travel on the Ghat roads of Jubilee Hills, which are no longer Ghat roads. And we wondered, why did he do this here? Honest, hand on heart, we had no visionary thing like you had. Because my friends were applying jobs in STPI in Yusuf Kuda. And Cyberbad is the only one that has, at the moment, Cyber Towers and Silparamam. Those were the only 2 landmarks over there. But now we realize, sir, Vision 2020 is fulfilled, not completely, for many reasons that we are all are aware of. But I hope Vision 2047, the people of Andhra, please give a good mandate for the next 10-15 years to come. So I am an entrepreneur here. I'm a struggling entrepreneur, I would say. One of them was successful. The other 2 are still going on. I'm learning a lot. I'm happy where I am. With the support of my wife and children, they let me do 40 hours or 80 hours a week sometimes. Thank you. I'm really passionate about people of AP, really. If you can bring 2 employment opportunities, that will change the landscape, if each one of us bring. So I really want to share, I hope you'll share the enthusiasm with me and the passion on that front. AP needs us. AP needs united Telugu people. We have differences, we will have differences, that's the beauty of us, but we should stand united and help AP.
In 2015, CBN Garu had a vision to create jobs from job employees. He never thought that the employees has to stay employees. He wanted us to become entrepreneurs. And that vision was shared by 2015 NRTs that were created in NRI TDP, NR Telugu Society, etc. Unfortunately, it took a hit in the last 5 years. Now is the time to revamp it and reignite it. And let us do it. There are opportunities for sure. When I talk to people here, NRIs here everywhere, in the last 2 weeks, I know many of you who reached out. I was bombarded with the calls, which actually made me very happy that there are people willing to come to AP. But again, there's a lot of unknowns in that. They need information. They need more fast accelerate the process. So in this next 2 slides, I will explain you what I have done and then I'll conclude. Let us do baby steps. Let's do simple steps. First of all, target the expansion-minded companies. You may be working in a company like Microsoft or any other pharma companies that have, you may be hearing that they want to expand their footprint to Slovakia or so on. But ask them a question to say, did you consider AP? You will never know how, you'll be glad that you have asked because they may say yes. But you're in no better position if you didn't ask it. No is a good answer. Now, again, if you're interested in, if you're liking some products that you have been using here, think about taking them to India. And that is a niche opportunity that you can develop on as well. And more importantly, assist Indian-based companies to scale up to Europe. That will provide employment locally as well. How can we do this? I know it's not easy, but let's start tapping into the AP incentives. CBN Garu is always up for it to give incentives. And also reach out to the EDB. They are a very formidable, or they're a very good companion in this process. Now this goes back to CM Gari vision. He wants you to be entrepreneurs, not just say employees. So focus on, right now there are many opportunities going around, and with their help on the other side, we can probably win. The import and export opportunities are quite high now. There's a newly signed FTA that has come in force in 2025. That's going to give us about 100,000 crore market, I was told. So look at that and see what products have zero taxes, and see if you have this expertise in that. In the service sectors, again, there are many services that you have. Tap into Telugu network. It's established. We have like 5 organizations here, all having their very healthy collaboration between themselves. So tap into that. I'm sure in Europe it's much more. And more importantly, please target or look into the artificial intelligence. We had Y2K, we had seen .com, and we have seen Web 2, for example, and now Bitcoin and crypto, etc. Now artificial intelligence is what it's going to lead. I heard Satya Nadella Garu speak one time in one of the conference that the future of the business will be defined by how many tokens you use, your system is using. So we have information ahead. Let's use it. Then educational technology is really important, I feel. This is an understated problem here we have. Artificial intelligence is coming over and is going to free up all your time, I'm telling you. So what are we going to do with the free time? Educate your kids. They shouldn't be looking at the reels. You should encourage them to create a solution for any other problems that they face. And there are the role of NRI associations and EDP. I have already spoken about it. And key takeaways, as you can see, I will not waste any more of time. I know there are other people waiting to talk. So that's the end of my segment. Now I would like to introduce you to my colleague Gautam. He is doing in his 30s what I am doing in my 50s. So please take it that your kids are the new entrepreneurs going forward. And this presentation was done by my daughter in 10 minutes. Thank you. Yes, thank you. Good afternoon, esteemed chief guests,
respected dignitaries, and valued members of audience. It is my honor to present before you today a case study of Zug, which is called the Crypto Valley of Switzerland. So, before I continue, I want to explain what Zug is and what Crypto Valley means. So basically, Zug is very small canton based in Switzerland, and it is now called as the Silicon Valley for crypto. And to give you an overview of what kind of impact it has, I'm going to give you a few key statistics. So there's about 512 incorporated crypto companies based in Zug, and the combined market cap of these companies is $382 billion US. To give a perspective, our biggest company in India, like Reliance Industries, the market cap is 200 billion. So just in this small space of Zug, like a very small canton, because of its emergence of new technology, they were able to create like 382 billion worth of market cap. So to give a background about myself, so I've been active in Crypto Valley in Zug basically since 2017. So I've seen it, how it evolved, how it was created, and what's the status of it now, basically. So I'm a co-founder of a company called SCL Labs, and we are basically a pioneer in NFT and fintech, which is called DeFi. So of these two emerging technologies, we were one of the few pioneers. We started in 2021. So I'm gonna go ahead and tell some explain reasons that I have seen personally that contributed to Zug's growth as the Crypto Valley. So one of the main important reason for its success is the solid legal framework that Switzerland and Zug provided for these blockchain companies. So to give a perspective, like back in 2015 and 16, when Bitcoin or like crypto was viewed as some sort of criminal, like used to purchase drugs and basically for money laundering, they basically created like a framework to allow like legitimacy to these projects. So now you can see the impact of this. Like now US is considering to create a Bitcoin reserve, like a federal reserve. So this is like, we come a long way for that. And another reason is like Switzerland and particularly Zug is tax friendly and business friendly. So other reasons are basically this proactive support from the government, the local government for these crypto companies. So one example I would give is in Zug, you can actually pay your tax, also municipal tax and any kind of tax actually in Bitcoin or other crypto. So also like Swiss brand image helped, and also there's crypto-friendly banks based in Zug actually that help contribute to the ecosystem. This was when no banks were allowing crypto, and they were outright closing your account if you dealt with crypto. So to move on, like how like Crypto Valley's success can be replicated, these are my personal observations and that I think would help bring like crypto industry to AP. So the first point is like one of the main reasons for Zug's success was this regulatory framework. One of the point I would say AP can replicate is to establish like a regulatory sandbox, which basically means there's reduced regulations to establish a company, crypto company in Andhra Pradesh. So it could be like a test pilot period. So basically to test out how it works out, and then basically make it mainstream once it's established. And the other thing that can be done is to establish innovation zones and promote infra and support to these projects. And the other one is that can be done is to market Andhra as like the crypto zone or like the crypto innovation hub, and basically you can bring in like worldwide investments and to establish like established companies to establish a branch in Andhra Pradesh basically. With that, I would end the presentation. Thank you for giving me the.
ఇప్పుడు ఎట్లా మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు? ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇది? So I started in 2021 అండి. 2021. So basically మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళమా అందరికి. So we are a team of 5 people, so a small startup, and basically we have 20 freelancers who's working for us, and basically we deal with a sector called decentralized finance, and basically idi ante without any bank lakunda you can take loans, for example, and basically NFTs ane oka technology ni use cheskuni you అంటే బ్యాంక్ ఎట్లా వస్తుంది? డబ్బులు ఎట్లా తీస్తున్నారు? లింకింగ్ to bank andi. మీకు అదే ఫైనాన్స్ ఎట్లా లింక్ చేస్తున్నారు? సో బేసికల్గా ఇదంతా బిట్ కాయిన్ అండ్ ఇథీరియం అనే ఒక టోకెన్స్తో జరుగుతుందండి. సో బేసిక్గా అంతా వితౌట్ ఎవరు ప్రమేయం లేకుండా ఆటోమేటిక్గా కోడ్ బ్లాక్ చైన్ మీద ఉన్న కోడ్తో ఆ రూల్స్తో ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక డిజిటల్ ఎన్ఎఫ్టీ ఒక పెయింటింగ్ ఉంటే దాని వాల్యూ బేస్ మీద యూ కెన్ టేక్ ఇన్స్టెంట్ లోన్ ఆన్ ఇట్. దట్ విల్ బి ప్లెడ్జ్డ్. అవునండి, అంతే కదా. అసెట్ విల్ బి ప్లెడ్జ్డ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దట్ యూ విల్ గివ్ ఫైనాన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. దట్ కెన్ బి ప్లెడ్జ్డ్ అగైన్ ఇన్ ది బ్యాంక్, ట్రెజరీ. యాజ్ అంటే సంబడి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బార్టర్ కింద వెళ్ళిపోతుందా, లేదంటే సంబడి గ్యారంటీ ఇవ్వాలా? సో ఇది ఆటోమేటిక్గా కొలాటరల్ కింద వెళ్ళిపోతుంది సార్. సో ఇట్ విల్ బి ఫ్రోజన్ అంటిల్ యూ రీపే ద లోన్. ఇట్ విల్ బి ఫ్రోజన్ యాజ్ ఎ కొలాటరల్. వన్స్ మీరు రీపే చేశాక యూ కెన్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. అతని వరకు ఓకే, బట్ ఓవరాల్ రన్నింగ్ ది మెకానిజం హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు అయింది ఇది స్టార్ట్ చేసి? ఇది 2021 3 years అవుతుంది. 3 years అయింది. వాట్ ఈస్ ది స్టేజ్ నౌ? సో వీఆర్ జనరేటింగ్ until now 20 million revenue generate chesam sir. How many people are working? 5 people full time employees sir, and around 20 freelancers are working. Antagal 25. Your experience, how we can replicate this in India? So basically one of the main limitation is basically regulation and sir. సో బేసిక్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియాకి వచ్చే కొందికి ఆర్బీఐ అన్నీ వస్తాయి. మినిస్టర్ టీజీ భరత్ గారు, సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ద టాపిక్ ఐఎమ్ ప్రజెంటింగ్ టుడే హ్యాస్ అన్ ఎంపాథెటిక్ కనెక్షన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రైడ్ ఆఫ్ అప్లిఫ్టింగ్ తెలుగుస్ త్రూ ఏ న్యూ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ creating a CXO club. Before I get into the topic, I want to share an inspiring example of CBN sir's servant leadership. He was not in power at the time, but led a service activity to enable safe passage of approximately 5,000 Telugu students during Ukraine war situation. I just want to play that video. Dario, can you please play the video 1? ఆర్క్యూ యూనివర్సిటీలో ఉంటున్నాను. ఇక్కడ మేము బేస్మెంట్స్ లో ఉంటున్నాం సార్. మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. అనుకోండి సార్, మేము ఇక్కడ బేస్మెంట్స్ లో ఉన్నాము. మా దగ్గర ఫుడ్ లేదు. ఇక్కడ ఒక 50 to 60 మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారు సార్, తెలుగు స్టూడెంట్స్ మొత్తం. అందరూ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు. ఇక్కడ నుండి మేము హంగరీకి వెళ్ళాలన్నా సరే, అంటే వేరే బార్డర్కి వెళ్ళాలన్నా సరే 1400 kilometers ఉంది. కానీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఏ వెహికల్ గానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గానీ ఏం లేదు. సో మేము ఇక్కడ ఉన్నాం సార్. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది, మొత్తం క్రిటికల్ గా అందరు ఎట్లా కూర్చున్నారు పడుకొని, మొత్తం బాగా ప్యానిక్ అయి ఉన్నారు సార్. ఇక్కడ ప్యానిక్ గా ఉంది, వెరీ బాధాకరంగానే. ఇప్పుడు మనం చేయగలిగిందంతా కూడా ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేద్దాం. నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు. నువ్వు చేసినట్టు చెప్పించినట్టు కూడా మా దగ్గర ఉంటాయి. మేము వర్కౌట్ చేస్తాం. విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ యూ. మీకు కావాల్సింది బోల్డ్నెస్ కావాలి. ఇప్పుడు బీ బోల్డ్, బీ బ్రేవ్. కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కూడా మెంటల్ గా ప్రిపేర్ కావాలి. 2 days, 3 days. వాట్ ఆర్ ఆల్ ది resources available with you,
cool it, and then store it and then face it. This was in the early stages when the Ukraine war was erupted. Steven sir was taking feedback in that initial meeting, and he said, we'll work it out. We are very fortunate to work with him at the time. We formed a Europe-based volunteer committee and did a lot of work under Steven sir direction. It was nearly full-time job that time for us, working day and night, and sometimes giving him feedback 2 to 3 times a day. He used to say that time, help Telugus first. Whether they are from AP or Telangana, Telugus first, then help other Indians as well. అది ఆయనకి తెలుగు జాతి మీద ఉన్న మమకారం. We used to feel ఆయన మన తెలుగు జాతి రత్నం. So I want to play another video to student acknowledgement. మేము జాగ్రత్త స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాము. మమ్మల్ని ఇక్కడికి హంగరీకి సేఫ్గా తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మమ్మల్ని ఫర్దర్గా ఇండియా తీసుకురావడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మాకు హెల్ప్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ మాకు ఇంకా చాలామంది ఎవాక్యువేట్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ ఇంకా రెడీగా ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. అండ్ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అండ్ మీ మేలు మేము ఎప్పుడు మర్చిపోము. థ్యాంక్ యూ సార్. Very motivational, isn't it? And next slide. Connecting back to Telugu pride, Telugu people have become major success story in the world today. CBN sir leadership is one of the reasons for this enhanced global success. Telugu individuals earn highest per capita income in the world. In the last decade or so, we see Telugus as CEOs, entrepreneurs, leaders in Fortune 500 companies contributing globally. This success is connected to support activity. We all get requests, including me, about a Telugu who wants to immigrate or look for a job. Often we do that through individual capacity. There is much more than that. I want to share our motivation story connecting us to Telugu pride. This is a reflection of our Europe team. There are about 14 countries there. And for the past few years, we had some opportunities to work with CBN sir. CBN sir always ignites entrepreneurial ambitions within you and empowers us to develop as leaders. He is not only a visionary leader we all know, but a servant leader empowering people to the needs of the hour. That's what we found. A servant leader, he empowered us. And he used to say, I want to express in Telugu, Meru mi janmabhumike kaadu, mi karmabhumilo, wherever you live in that country, you have to grow there as professionally, become entrepreneurs, leaders, and serve the community. That is the inspiration we all took. So much of inspiration. And with that, we have been doing some support activities for our Janmabhoomi related to calamities, etc., even Titli, a cyclone, etc., from that time onwards. And back in Europe, we are supporting our people in Europe countries, mainly related to job and crisis management, related to death, etc. We got a few hundred jobs in every country that we are doing. We have so much of reputation that, for example, in Ireland and Denmark, people come to our groups seeking support. And many of us had an opportunity to participate and to be part of the COVID awareness campaign CBN sir conducted at the time. So these are some of the examples. Our Europe team is doing a good work. There was always a constant active support from Nara Lokesh Garu, which was always a source of strength. And this pride, this motivation is related to our objective of the CXO club. We want to create a system in Europe to support aspiring Telugu people through wider networks. It was our pledge to create 100,000 international jobs
during our recent election campaign. That was one of the picture there. And this also contributes to 20 lakh jobs our Honorable CM had promised. I want to go to the next slide. CX Flow Club. We are creating the CX Flow Club with Telugu leaders in key positions such as CEOs, CTOs, CIOs in corporations. We are going to request them to support our needs and also take their feedback for skill set requirements. We're creating an application to develop a platform for connecting key people, key leaders by position, field, location, etc. The objectives, of course, are obvious: help newcomers to secure employment, share job vacancies and training resources, provide mentorship for career progression. We're actually doing this at our level, but we want to do more through a systematic process to achieve this CX Flow Club goals. We have a process for regular communication to maintain momentum through virtual and physical means. Language labs. Local language skills are crucial for securing jobs in Europe. Our proposal is to request AP government to establish language labs in AP universities as soon as possible. In turn, we offer to support identifying online, offline teachers. A KPI here is equip students with language and technical skills for global markets. It is our pledge to target 25,000 jobs in Europe for Telugu people within 2 years. By no means it is an easy task, very difficult, but we'll aim high and try to achieve it. We request AP government to align with us with their skill development department to develop skilled workforce. Together, we aim to strengthen and enhance the success story of our Telugu Jati across the globe. It's a pride, personification of prosperity. This prosperity, we got it from our Janmabhoomi. We give it back to our people and we get it back again. Thank you. Thank you so much for all of your insights, and we'll continue with the speeches now. వ్యాపార పారిశ్రామిక నేపథ్యంతో ప్రజా జీవితంలో నాయకత్వ స్థానంలో దశాబ్దాలుగా నిమగ్నమైన కుటుంబ వారసత్వంతో పాటు స్వయంగా విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్తగా రూపొంది సంస్థలను సమర్థవంతంగా నైపుణ్యంతో ప్రగతి పథకంలో నడిపిస్తున్న మొదటి ప్రయత్నంలోనే ప్రజాదరణ పొంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామికాభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమల శాఖామాత్యులు శ్రీ టీజీ భరత్ గారిని తెలుగు వ్యాపారవేత్తలు, నవయువ తెలుగు ఔత్సాహిక వ్యాపారవేత్తల కరతాళ ధ్వనులతో ప్రసంగానికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, మా ఫాదర్ లక్క చంద్రబాబు గారు, ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అండి. చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చాలామందికి డౌట్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బిజినెస్ పెడితే ఆర్ ఇండస్ట్రీ పెడితే ఫ్యూచర్ ఎట్లా అని. ఒకటే చెప్తున్నా అందరికీ, సొంత చెల్లికి సొంత మదర్కే న్యాయం చేయనోడు 5 కోట్ల మందికి ప్రజలకి ఏం చేయగలుగుతాడు అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలా. ఓటేసేప్పుడు ఖచ్చితంగా 1 నిమిషమన్నా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్, నో ఇష్యూ. ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కొన్ని డికేట్స్ పాలిస్తుంది, సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. అలాగే ద మోస్ట్ డైనమిక్ యూత్ లీడర్ మా నారా లోకేష్ గారు, హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, 175 ఎమ్మెల్యేలు, 25 ఎంపీలు ఆ రాజ్యసభ ఎంపీలలో స్టాన్ఫర్డ్ నుంచి చదివిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి. సో వెరీ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, సో హీ నోస్ వాట్ టు డూ, వెన్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో పర్ఫెక్ట్ బ్లెండ్ ఉంది మాకు, ఇట్లా సీనియరు ఇట్లా జూనియరు. వీ హ్యావ్ ఏ అంటే లాంగ్ టర్మ్ విజన్, ఒక
ఆలోచన చేస్తే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంది అని చెప్పేదానికి ఒక క్లారిటీ ఉందన్నమాట మా పార్టీలో. అండ్ నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఎవరికైనా ఫ్యూచర్ ఇస్ లోకేష్ గారు. అండ్ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి కూడా మన లోకేష్ గారు ఫ్యూచర్లో. అలాగే మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, ద యంగెస్ట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఇన్ యూనియన్ గవర్నమెంట్. అండ్ రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి నేను ఎప్పుడు సార్ విజన్ ఏదైతే ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఎయిర్పోర్ట్స్ రావాలా అని చెప్పి సార్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది. నాకు తెలిసి గ్యారంటీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఎయిర్పోర్ట్స్ పెట్టి మా కర్నూలు నుంచి కూడా విజయవాడకి తొందరగా ఫ్లైట్ని ఏర్పాటు చేయాలని మరి ఇక్కడి నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. సో సార్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారండి, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని చెప్తుంటారు. ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎందుకు చెప్తానంటే సార్ కూడా ఎప్పుడు చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు 90s వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్ CEO కానీ ఎవరన్నా అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్, కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తొచ్చేది. ఇప్పుడు వెరీ హైలీ కాంపిటేటివ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ బిజినెస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్మార్ట్. మన స్టేట్కి వస్తారు, ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారో సబ్సిడీస్ కనుక్కుంటారు, మరి వేరే స్టేట్ దగ్గర పోతారు, అక్కడ నెగోషియేట్ చేస్తారు, ఫైనల్గా ఎక్కడ హైయెస్ట్ వస్తే అక్కడ పోతారు. దట్స్ అ స్టాండర్డ్. బట్ డిఫరెన్స్ ఏమనేది ఉండాలా అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది సార్ హ్యాస్ గాట్ ఇన్. అండ్ దిస్ క్యాప్షన్ అనుకోండి, చేసే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనుకోండి, టోటల్ ఇండియాలో నాకు తెలిసి ఏ స్టేట్ కూడా చేస్తా లేదు. అండ్ వీఆర్ రియల్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ దోస్ థింగ్స్ అండి. మాకు ఎవ్రీ మంత్ ఈ మధ్యనే స్టార్ట్ చేసాం. నా పోర్ట్ఫోలియో కింద కూడా ఆల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్, బిజినెస్ పీపుల్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే రామని చెప్పి ఫుల్ డే వీఆర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దెమ్ ఇన్ అప్రూవల్స్ కానీ ఈ ప్రాసెస్ కానీ ఎక్కడైతే అక్కడ తొందరగా చేయాలని చెప్పి వీఆర్ డూయింగ్ దట్ టు ఫాలో ద క్యాప్షన్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. సో ఖచ్చితంగా we will do lot of things. ఏదైతే 5 ఏళ్లలో సాధించాలనుకున్నది ఆల్రెడీ 7 monthsలో కొన్ని lakhs of crores ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కమిట్ అయినాయండి. లైక్ BPCL అనుకోండి, లేకపోతే రిలయన్స్ అనుకోండి, ఆర్ NTPC అనుకోండి. లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షోన్ ఇంట్రెస్ట్. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాలా, ఎక్స్పాండ్ కావాలా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు గారు CBN బ్రాండ్ ఎవరికి ఏమంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి CBN బ్రాండ్ ఉంది. దట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ దట్ వీ హ్యావ్ అండి. సో ఖచ్చితంగా వీ విల్ డూ గుడ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మీరు కూడా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే మా ఈడీబీకి కానీ మా పేషిక్ కానీ నాతో కానీ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టచ్. ఇండస్ట్రీస్ కానీ స్మాల్ బిజినెస్. నిన్న కూడా ఈరోజు కూడా చాలా మందిని కలిశాను. సార్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా. ఒకళ్ళది ఏదైతే హైడ్రోజన్ వేస్ట్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ దానికి క్లబ్ అవుతా ఉందన్నారు. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఇప్పుడే వచ్చే ముందు అదే డిస్కషన్ అవుతా ఉండింది. సార్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఆల్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ అండ్ విల్ గివ్ అవర్ బెస్ట్ అండి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, నేను చాట్ జీపీటీలో ఎక్కువ ఐ ట్రై టు ఇంటరాక్ట్. ఇట్స్ AI, మీకు తెలుసు కదా. సో దానికి ఒకసారి నేను క్వశ్చన్ వేసాను చాట్ జీపీటీకి, చంద్రబాబు గారు కానీ పాలిటికల్గా రాకపోయింటే ఏమవుతుండ్రి అని. ద ఆన్సర్ దట్ ఇట్ గేవ్ మీ ఇస్ ఎలాన్ మస్క్ ఆఫ్ ఇండియా అవుతుండ్రి అంటుండ్రి. అండ్ దిస్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. దిస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మీ. ఐ కెన్ చాట్ జీపీటీ అన్ని అనాలిటిక్స్ కదా చేసేది. అనాలిటిక్స్ అన్ని చేసింది ఉంది. ఎవరికైనా దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటే ఐ కెన్ ఫార్వర్డ్ దట్ మెసేజ్. ఇట్స్ అ బిగ్ ఒక ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్పిందనమాట. సో వీ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్. అండర్ హిస్ లీడర్షిప్ మేము అంతా వర్క్ చేయడము నా అదృష్టం కూడా భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యూరోపియన్ తెలుగు NRIs అందరికీ ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. Thank you so much for your speech, sir. రాజకీయ వారసత్వ నేపథ్యం, పోరాట పటిమతో పదునెక్కిన వ్యక్తిత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అందించిన స్ఫూర్తితో ప్రతిపక్షంలోనే కదం తొక్కిన యువగళం, భారత పార్లమెంట్లో నిరంతరం వినిపించే తెలుగు సుస్వరం రామ్మోహన్ నాయుడు గారు.
యువకత్వం, నవీనత్వం, మేధోపరత్వం కలగలిసిన జలపాతపు హోరు రామ్మోహన్ నాయుడు అనే పేరు. స్వచ్ఛమైన పరివర్తన తీరు, సహజ నాయకత్వ పటిమల మేలు కలయిక రామ్మోహన్ నాయుడు గారు. భారత పౌర విమానయాన శాఖ మాతిరు శ్రీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారిని తెలుగు వ్యాపారవేత్తలు, నవ యువ తెలుగు ఔత్సాహిక వ్యాపారవేత్తల కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ప్రసంగానికి ఆహ్వానిస్తారు. అందరికీ నమస్కారం. యూరోపియన్ తెలుగు డయాస్పోరా ప్రోగ్రాంకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వాగతం. వేదికను అలంకరించిన మన అందరి అభిమాన నాయకుడు, నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాత, తెలుగు వారందరికీ కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్న కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. రియల్ లైఫ్లో మనం అందరం సూపర్ స్టార్ చూసాం, కానీ రియల్ లైఫ్లో మనకు అందరికీ కూడా సూపర్ స్టార్ అయినటువంటి మనకి ఆర్కిటెక్ట్, మనకి విజనరీ, అలాగే మనకి బిల్డర్ మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే యువగల రథసారథి, నేటి యువతరానికి స్ఫూర్తినిస్తూ ఆయన గురించి ఎన్నో మాటలు మనం అందరం విన్నాం, రేపు భవిష్యత్తులో కూడా వింటాం. అన్నిటికంటే ఆయన తాలూకా వ్యక్తిత్వం ఒక్క మాటలో చెప్పాలనంటే, ఆయన మంగళగిరిలో ఓడిపోయిన తర్వాత ఎంతోమంది ఎన్నో సలహాలు ఇచ్చారు. మీరు ఎక్కడైనా కొంచెం సామాన్యమైన తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండే కాన్స్టిట్యున్సీ తీసుకోండి ఒకే ఒక్క మాట చెప్పాడు, ఎక్కడ ఓడిపోయాను అక్కడే గెలిచి చూపిస్తాను, ఎన్నిసార్లు అయినా సరే ఇక్కడే పోటీ చేస్తున్నాను. అలాంటిది ఈరోజు పోటీ చేసి రాష్ట్రంలోనే అత్యధికమైనటువంటి మెజారిటీతో ఈరోజు గెలుపు సాధించినటువంటి మన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు, అలాగే మంత్రివర్యులు, మరొక డైనమిక్ మినిస్టర్, మన అందరికీ కూడా ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా ఇండస్ట్రీస్ని, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఈరోజు ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి టీజీ భరత్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐ తెలుగు కమ్యూనిటీ ప్రతి ఒక్కరికి, కేవలం స్విట్జర్లాండ్ జ్యూరికే కాకుండా యూరోప్ నలుమూలల నుంచి కూడా మన అభిమాన నాయకుడు ఇక్కడికి వస్తున్నారనంటే మనం స్వాగతం పలకాలి, వారికి కలవాలని నలుమూలల నుంచి వచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసిన తర్వాత మీ అందరికీ ఎంత ఆనందంగా ఉందో నాకు ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ చూసిన తర్వాత మరింత ఆనందం కలుగుతుంది. తెలుగు వారు ఇంతమంది ఇక్కడ అందరూ కూడా ఉన్నారా? అంత సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. మన సొంత రాష్ట్రాన్ని వదిలేసి మనకి ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని, కుటుంబాన్ని దూరం పెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత భాష తెలియకపోయినా, వాతావరణం పడకపోయినా, మరి ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించి ఈరోజు మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం, ఒక గౌరవం, ఒక భవిష్యత్తు సంపాదించుకున్నారనంటే నిజంగా మీ అందరి ఆ యొక్క కెపాసిటీకి, కేపబిలిటీ, కమిట్మెంట్ కూడా మరొకసారి ఈ వేదిక ద్వారా మన తెలుగు కమ్యూనిటీ అందరూ కూడా ఇది సాధించుకొని ఇక్కడ ఉంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా తాలూకా అభినందనలు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చూసి తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఈరోజు తెలుగు వారి గురించి చెప్పాలనంటే మన ఎవరికంటే తక్కువ కాదు. ఆవకాయ అయినా, ఐటీ అయినా, గోదావరి అయినా, గ్లోబలైజేషన్ అయినా, అలాగే గోంగూర అయినా, ఆంటర్ప్రినర్ అయినా తెలుగు వారు సాధించలేనిది ఏది కూడా లేదు. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అది నిరూపించారు కూడా. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే తెలుగువారు, భారతీయులు ఎలాగో కనబడతారో ఆ భారతీయుల్లో ఖచ్చితంగా తెలుగువారు ఉంటారు. ఎందుకనంటే వాళ్ళందరికీ కూడా కలుపుకొని వెళ్ళేటటువంటి తత్వం ఉంది, కష్టపడే తత్వం ఉంది, లాయల్టీ ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే ఇన్నోవేటివ్నెస్, ఆంటర్ప్రినోరియల్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎక్కడ ఏ ఛాలెంజ్ వచ్చినా సరే ఆ ఛాలెంజ్ని వెతుక్కుంటూ అది ఒక అవకాశంగా మార్చుకొని ముందుకు వచ్చేటటువంటిది మన తెలుగు కమ్యూనిటీ. అటువంటి కమ్యూనిటీ ఈరోజు ఒక విషయం చెప్పాలనంటే, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చూసాం. 5 సంవత్సరాలు కూడా ఎన్నో కష్టాలు మనం అనుభవిస్తే ఒక రకంగా తెలుగు వారందరూ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు. మనం కానీ ఈరోజు రియాక్ట్ అవ్వకపోతే రేపు నష్టపోయేది ఏదో ఒక తెలుగుదేశం పార్టీనో లేకపోతే ఒక రాజకీయ నాయకులో, కొంతమంది వ్యక్తులో కాదు, యావత్ తెలుగు జాతి అందరం కూడా నష్టపోతామని ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అందరూ కూడా తీసుకొని ఈరోజు ఒక పెద్ద మెజారిటీతో, ఎప్పుడు ఊహించలేనటువంటి మెజారిటీతో, సుమారు 93% స్ట్రైక్ రేట్తో ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిందనంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చింది. దానికి కారణం మీరందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉండి ఆ రోజు ఓటు వేసినటువంటి వాళ్ళు ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యి ఆ రోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారో ఎన్ఆర్ఐస్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా చూసాం. ఎన్నో మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో
వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు కానీ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ ఫోన్ల ద్వారా కానీ లేకపోతే వాళ్ళ కంట్రీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అనేక కార్యక్రమాలు చేసి కానీ వాళ్ళందరూ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యి మీరందరూ కూడా అందులో పార్టిసిపేటివ్గా ఆ ఎలక్షన్స్లో పాల్గొన్నారు కాబట్టే హిస్టారిక్ మెజారిటీ మన రాష్ట్రంలో చూసాం. ఆ మెజారిటీ ఎలాంటిదంటే కేవలం రాష్ట్రంలోనే హిస్టారిక్ కాదు, దేశంలో కూడా ఒక పలంగా మళ్ళీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఏర్పడిందనంటే అది తెలుగు వారి పవర్తోనే అనేది మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ విక్టరీ మీరందరూ కూడా కల్పించారు. అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ మనం ఆ రోజులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏం జరుగుతుందా అని భయపడుతున్నటువంటి రోజుల్లో, ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో అందరం కూడా ఉన్నప్పుడు, ఏమీ తెలియనటువంటిది అసలు భవిష్యత్తు ఎలాగుంటుందో ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు కూడా అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా మీరందరూ కూడా కలిసి ఒక పని చేస్తే దాని రిజల్ట్ ఎలాగుందో మీరందరూ కూడా చూశారు కదా జూన్ 4వ తేదీన. అది మన అందరికీ కూడా స్ఫూర్తి. రేపు కూడా మనం ఏదైనా ఒక లక్ష్యం మనం సాధించాలనంటే మనం చేయాల్సిందంతా అందరం కూడా ఐకమత్యంగా కలిసికట్టుగా లక్ష్యం వైపు చేస్తే అది ఎంత పెద్ద కష్టమైనటువంటి పని అయినా సరే అది ఖచ్చితంగా సాధించగలమనేది మొన్న జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్ ఆ రిజల్టే మనందరికీ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆ ఎలక్షన్స్లో ఏ రకంగా మీరు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈరోజు ఇంత చక్కగా ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మీరు అందరూ కూడా కృషి చేశారో, దిస్ ఇస్ ద టైమ్ దట్ వీ గివ్ బ్యాక్ టు యూ, టు గివ్ బ్యాక్ టు ద హోల్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు దావోస్ వచ్చి, సాధారణంగా ఏం చేయాలి దావోస్ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం నుంచి ఎవరెవరు వస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కలవాలి. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఉద్దేశం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ముందు మన తెలుగు వాళ్ళతోనే శ్రీకారం చుట్టాలి, తెలుగు వాళ్ళతోనే కలవాలి. మనం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా వరల్డ్లోనే ఒక నెంబర్ 1గా తయారు చేయాలనంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తులందరినీ కూడా తీసుకొని రావడమే కాదు, తెలుగు వాళ్ళలో కూడా ఆణిముత్యాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను కూడా మళ్ళీ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వాళ్ళను కూడా మళ్ళీ తీసుకొని రావాలని ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమం కూడా పెట్టడం జరిగింది. వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మంచి రిజల్ట్స్ భవిష్యత్తులో ఈల్డ్ చేస్తుంది అన్నటువంటి నమ్మకం ఉంది. మా నమ్మకం అంతా ఒక్కటే, ద వన్ అండ్ ఓన్లీ మ్యాన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆ వ్యక్తి రాజకీయాలు ఎప్పుడు మొదలుపెట్టారో తెలుసా? 1978లో. 78లో ఆ లిస్టు తీసుకోండి. దేశంలో ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలుగా మొదలయ్యారు, ఎంతమంది ఎంపీలుగా మొదలయ్యారు, ఆ లిస్టు తీసుకుంటే వేలాది మంది ఉంటే అందులో బహుశా 1-2 ఉంటారేమో. అందులో ఒకరు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అయితే వాళ్ళందరికీ కూడా వయసు అయిపోయింది, కానీ ఈయనకి మాత్రం వయసు అవ్వలేదు. నలుగురు యంగ్స్టర్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు వేదిక మీద. అగ్రీ చేస్తారా లేదా? నలుగురు యంగ్స్టర్స్, అందరిలో కూడా విజన్లో యంగెస్ట్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు. నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్తుంటాను, మేము వయసులో యంగ్ కానీ ఆలోచనలో మాత్రం మాకంటే యంగ్. ఆయన స్పీడ్ పట్టుకోవాలంటే మాకు ఇప్పటికీ కూడా చేత కావట్లేదు. ఆయన గైడెన్స్, ఆయన తాలూకా మెంటర్షిప్ వల్ల ఈరోజు మేము కూడా చిన్న స్థాయి నుంచి ఈరోజు ఈ స్థాయి వరకు నేను కూడా ఒక యంగ్స్టర్గా నేను చెప్తున్నాను. నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత ఒక కుటుంబ పెద్దల ఆయన దగ్గర చేర్చుకొని ఈరోజు 3వసారి కూడా ఎంపీ గెలవడానికి ఒక మంచి మెంటర్షిప్తో మాలాంటి నాయకుల్ని మళ్ళీ పార్టీలో తయారు చేస్తూ ఈరోజు రాష్ట్రానికి అందిస్తున్నారంటే అది ఆయన తాలూకా దూరదృష్టికి, ఆయనకి ఈ జాతి మీద ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్కి అది ఒక చిత్తశుద్ధి అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. టుడే ఆయనతో పాటు స్విట్జర్లాండ్ లాంటి దేశంలో ఆయనతో పాటు ఒక వేదిక పంచుకొని ఆయన ద్వారా పెరిగినటువంటి ఒక నాయకుడిగా భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఆయన పక్కన కూర్చున్నానంటే అది ఆయనకున్నటువంటి విజన్ అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆ విజన్ ఈరోజు నేను ఏ రకంగా అయితే ఆయన నమ్మి ఆయన తాలూకు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ముందుకు నడిచానో మీ అందరికీ కూడా అదే తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఆయన ఆలోచనలు కానీ మీరు స్వీకరించి ఆయన ఏ మాటలైతే మన కోసం చెప్తున్నారో అవి అంగీకరిస్తూ దాని వైపు మనం అడుగులు వేస్తే మీరు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ మీరందరూ కూడా మీ తాలూకా ప్రొఫెషన్లో మీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా సాధిస్తారు. మనకందరికీ కూడా ఇటువంటి నాయకుడు ఉండడం మనం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం. అది ప్రతి ఒక్కరు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అది రానున్న రోజుల్లో మనం అందరం కూడా ఈరోజు ప్రపంచంలో తెలుగు వాళ్ళు ఎంతోమంది ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అంటే దేశంలో ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీలు చూసినా సరే తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. అంత కెపాసిటీ మన తెలుగు వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు మన తెలుగు ల్యాండ్ ఎందుకు ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 ఉండకూడదు? అది ఆయన తాలూకు ఆలోచన. అందుకనే అమరావతి లాంటి క్యాపిటల్ నిర్మిస్తే కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే కాదు, భారతదేశానికే కాదు, ప్రపంచం అందరూ కూడా గర్వంగా చెప్పుకునే రాజధాని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉండాలని ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు.
మనకేంటంటే 5 సంవత్సరాలు కరెంట్ కట్ చేసినట్టుగా అంధకార ప్రదేశ్ అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా. మళ్ళీ ఈరోజు 1000 కిలోవాట్లు ఉన్నటువంటి ఒక బలాన్ని, ఒక ఎలక్ట్రికల్, ఒక పవర్ స్టేషన్ని మళ్ళీ ఈరోజు అందించినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకు పనితీరుతో ముందుకు నడుస్తున్నాం. మీ అందరికీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి. ఏ రకంగా ఎలక్షన్స్లో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారో స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా నాయకత్వంలో అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేద్దాం. మీతో పాటు ఒక తెలుగు వ్యక్తిగా అందరం కూడా కలిసి తిరిగి మన జాతికి, మన ప్రాంతానికి, మన రాష్ట్రానికి మంచి చేసే విధంగా అందరం కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దామని తెలియజేసుకుంటూ, సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నాను కాబట్టి ఆ 2 విషయాలు చెప్పకపోతే మీరు కూడా మళ్ళీ నన్ను పట్టుకుంటారు. మీరందరూ కూడా దేశం అంతా తిరుగుతున్నారు, ప్రపంచం అంతా తిరుగుతున్నారు, మళ్ళీ మీకు కనెక్ట్ చేసే బాధ్యత నాదే. కాబట్టి ఈరోజు చాలా మంది రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా డెన్మార్క్ నుంచి, బెల్జియం నుంచి, బ్రసెల్స్ అవన్నీ కూడా చాలా మంది రిప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ కావాలని నేను తప్పకుండా దాని మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టి ముందుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా డైరెక్షన్లో మనకుండేటటువంటి ఎయిర్పోర్ట్స్, ఒక 7 బ్రహ్మాండమైన ఎయిర్పోర్ట్స్ మన రాష్ట్రంలో ఉంటే డొమెస్టిక్ కనెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి లాస్ట్ 6-7 మంత్స్ కూడా కృషి చేసాం, బాగా పెరిగింది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇవ్వాలంటే సార్ కూడా అదే చెప్పాం. డిసెంబర్ 2023లో విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సుమారు 98,000 ప్యాసింజర్స్ ఫ్లై అయితే మళ్ళీ 1 year తర్వాత డిసెంబర్ 2024 ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత సుమారు 1,45,000 మంది పెరిగారు. అంటే 45% వరకు కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. అలా ఎయిర్ ట్రావెల్ కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో పెరుగుతూ వస్తుంది. ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా పెంచడానికి ఆయనకు మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయి, దాని పరంగా కూడా చేస్తాం. దానితో పాటు ఇంటర్నేషనల్ కనెక్టివిటీ మనకుండే సిటీస్ నుంచి కూడా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది సార్ కూడా మాకు గైడెన్స్ ఇచ్చి ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. అది ఖచ్చితంగా నాకుండే పొజిషన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మన రాష్ట్రంలో ఇంటర్నేషనల్ కనెక్టివిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి నా వంతుగా ఫుల్ కమిట్మెంట్తో నేను పనిచేస్తాను. మీరు కూడా స్పెసిఫిక్గా చెప్పిన విషయాల్లో కూడా ప్రత్యేక ఫోకస్ పెడతానని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం రావడం నిజంగా నేను ఎంతో సంతోషంగా భావిస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై జన్మభూమి. ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఎవరికి చేతులు ఆగట్లేదు అనుకుంటా, చప్పట్లు నడుస్తూనే ఉన్నాయి జరిగినంతసేపు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ స్పీచ్. సమకాలీన జ్ఞాన సంపత్తి వర్తమాన రాజకీయ చాతుర్యానికి ప్రతీకగా నిలిచి నేటి తరం సమర్థతను, ఆశయాలను, ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబిస్తూ భవిష్యత్ తరానికి భద్రమైన, ఆదర్శవంతమైన, మరింత అభివృద్ధి చెందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ను నిర్మిస్తూ సమగ్ర, సమతుల్య, సమాజ నిర్మాణానికి పరితపిస్తూ ప్రపంచం నలచెలుగుల్లా విస్తరించి ఉన్న తెలుగు వ్యాపార నిర్వహణ సమర్థతా ప్రవాహాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ సిరుల పంటకు జీవధారగా మార్చడానికి నిరంతరం శ్రమిస్తున్న తెలుగు వెలుగు, నవ యువ రాజకీయ మేరునగం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మాత్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారిని తెలుగు వ్యాపారవేత్తలు కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ప్రసంగానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అందరికీ నమస్కారం. కరెక్ట్గా 5 నిమిషాలు ఇచ్చారు, కానీ రామ్మోహన్ నాయుడు తర్వాత మాడతాం కొంచెం ఇబ్బందే. మనోడు మొదలు పెడితే ఆపడు. మిమ్మల్ని అందరూ చూసిన తర్వాత జ్యూరిక్లో ఉన్నానా, జోపాలంలో ఉన్నానా డౌట్ నాకు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈరోజు మండే ఆఫ్టర్నూన్ ఇంతమంది వస్తారని మేము ఊహించలేదు. కానీ సెలవు పెట్టారు, డుమ్మా కొట్టారు. కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్తారో అని వినేదానికి పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ తరలి వచ్చిన యూరోప్ ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ సభ్యులందరికీ పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. తెలుగు జాతి సత్తా ఏంటో ఢిల్లీకి వినిపించిన వ్యక్తి విశ్వవిఖ్యాత నరసార్వభౌమ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు. తెలుగు జాతి సత్తా ప్రపంచానికి వినిపించిన వ్యక్తి మన ప్రీతమ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు.
చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు కరెక్ట్గా నేను 8th క్లాస్లో ఉండే. నాకు ఇప్పుడు కూడా ఆ 10 సంవత్సరాలు 94, 95 నుంచి 2004 వరకు మనం ఒకసారి చూస్తే ఒక్క ఫోటో సమ్మప్ చేస్తుంది ఆయన పరిపాలన. న్యూయార్క్లో వర్షం పడుతున్న సమయంలో ఆయన చేతిలో ఒక ఫైల్ పెట్టుకుని, చంకులో ఫైల్ పెట్టుకుని బ్యాగ్ మోసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటారు ముఖ్యమంత్రిగా. ఆనాడు ఆయన విజన్ 2020 అంటే చాలామంది ఎగతాళి చేశారు. కానీ ఈరోజు తిరిగి వెళ్ళి హైదరాబాద్లో చూస్తే ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాట ఈరోజు నిజమైంది. బాబు గారు 4వ సారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. కానీ రాము అన్నట్టు మా అందరికన్నా స్పీడ్. సో రాము అడిగాడు, అన్నా నువ్వు ఢిల్లీ ఫ్లైట్లో వస్తున్నావు అంటే, డోస్ నీకు జాలేరా, నేను వద్దా ఫ్లైట్లో, నేను బాంబే నుంచి వస్తానని చెప్పా. కరెక్ట్గా విఐపి లాంచ్లో దిగిన తర్వాత అడిగా రాముని, ఎలా ఉందిరా ఫ్లైట్ అంటే, అన్న పడింది నాకు అన్నాడు. అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఆయనకి చాలా అద్భుతమైన ఐడియాస్ ఉంటాయి. ఆ ఎనర్జీలో మనం ఎంత నింపుకుంటాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఒక్కసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారి జీవిత చరిత్ర చూస్తే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని పైకి ఎదిగిన వ్యక్తి. కేవలం రాజకీయాల్లో కాదు, ఈజ్ అ సీరియల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఇక్కడ చాలామందికి తెలియదు ఆ విషయం. ఇక్కడ మీలో చాలామంది ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఆయన సుమారుగా 4 కంపెనీలు స్టార్ట్ చేశారు, 3 ఫెయిల్ అయినాయి. 4వది హెరిటేజ్ ఫుడ్స్. 3 ఫెయిల్ అయినాయని ఆయన ఏనాడు బాధపడలేదు, ఇబ్బంది పడలేదు, ఇంట్లో పడుకోలేదు. 80% సక్సెస్ అవ్వాలని ఆయన వెళ్ళారు. రాజకీయాల్లో మనం చూసాం, ముఖ్యమంత్రిగా దేశం మొత్తం ఆయన వైపు చూసే విధంగా ఒక నాయకుడిగా ఆయన ఎదిగిన. రాజకీయాల్లో హైస్ ఉంటాయి, లోస్ ఉంటాయి. ఆయన ఎప్పుడూ ఆయన హైని లో ఎటు తీసుకున్నారు అట్టనే తీసుకున్నారు. వాస్తవంగా మాకు లోయెస్ట్ పాయింట్ బాబు గారిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు, బహుశా ఇక్కడున్న అందరు కూడా అది మన జీవితంలో లోయెస్ట్ పాయింట్. నేనున్నాను అక్కడ, నేను చూసా. ఆయన ఎక్కడ అధైర్యపడలా. చూశారు, జడ్జి వైపు కూడా నవ్వుతా చూసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు. ఎక్కడ అధైర్యపడలా. 52 రోజులు ఆయన బంధిస్తే మేము వెళ్ళేవాళ్ళం ములాఖాత్కి. మళ్ళీ అక్కడ కూడా మాకు అక్షంతలు పడేది. మొత్తం ఆయన చదివేసేవారు డాక్యుమెంట్లు, నోటింగ్స్తో సహా మాకు చెప్పారు, ఇక్కడ మీరు వీక్గా ఉన్నారు, ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎప్పుడు అధైర్యపడలా. ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక సింహంలాగా వచ్చారు. ఆ విజువల్స్ మనందరం చూసాం. ఇది మీ అందరికి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, జీవిత ప్రయాణంలో మనందరం అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం. ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూరల్ జర్నీ అవ్వచ్చు, పొలిటికల్ జర్నీ అవ్వచ్చు, మనందరం అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం. కానీ నమ్ముకున్న దానికోసం అహర్నిశలు కష్టపడితే మనం ఆశించింది, ఆలోచించింది సాధించగలుగుతామన్న నిజం స్వరూపం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఎన్ఆర్ఐస్ అంటే నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ అంటారు. నాకు మటుకు మీరు ఎంఆర్ఐస్, మోస్ట్ రిలయబుల్ ఇండియన్స్. మీరు యూరోప్కి వచ్చి దశాబ్దాలైనా మీ మనసు ఎప్పుడు ఆంధ్ర వైపు ఉంటుంది. 2019 నుంచి 24 వరకు రాష్ట్రం దారి తప్పిందే, మనం అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం, మన పరువు పోతుందని చాలామంది నన్ను కలిశారు, నాతో మాట్లాడారు, నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టారు. వాళ్ళందరూ ఒకటి చెప్పా, కలిసికట్టుగా పోరాడితేనే ఆ సైకోని మనం తరిమి కొట్టచ్చని. అది చేసి చూపించాం, కలిసికట్టుగా సాధించాం. 93% కాదు రాము, 94% సీట్లు మనం గెలిచాం, 1% తగ్గించాం. అది మనందరి కృషి. ఆ 5 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడున్న మీ అందరి సహకారంతో అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా మనం చేశాం. అమరావతి ఉద్యమం కానివ్వండి, దాని తర్వాత ఇప్పుడు చూపించినట్లు యుక్రెయిన్లో తెలుగులు ఇరుక్కుంటే వాళ్ళని తిరిగి భారతదేశానికి తీసుకొచ్చి బాధ్యత తీసుకున్నాం. అంతేకాకుండా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి, హెల్త్ కేర్లో కానివ్వండి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, మీరు ట్రైన్ చేయండి అని చెప్పి
పార్టీ ఆఫీస్లో ఎంపవర్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి కార్యకర్తలు వాళ్ళ పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇతర దేశాలు కూడా పంపించిన వ్యక్తులు మీరు. అందుకే నేను హెచ్ఆర్డి అదేవిధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మంత్రి అయిన తర్వాత ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అది ఉందని కూడా నాకు తెలియదు వాస్తవంగా. ఆ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఓమ్ క్యాప్, ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అదొకప్పుడు బాబు గారే బ్లూ కాలర్ వర్కర్స్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ మిడిల్ ఈస్ట్కి వెళ్ళేదానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలని చెప్తే మేమందరం కూర్చొని చర్చించి బాబు గారితో కూడా చర్చించిన లేదో అది బ్రాడర్గా చేయండి, ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ప్రజెంటేషన్ చేశారో మన తెలుగు ప్రపంచం మొత్తానికి ఎట్లా ఎక్స్పోజ్ చేయాలి, ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడున్నాయి, అది ఒక భాగం అవుతే ఇతర దేశాల్లో ఉన్న తెలుగులో తలసరి ఆదాయం డబుల్ ఎట్లా చేయాలి దానిపైన మీరు ఫోకస్ చేయండి ఆదేశాలు జారీ చేసిన వ్యక్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన గురించి ఆలోచిస్తారు, మన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తారు. తెలుగులో ఎక్కడున్నా అన్ని రంగాల్లో నంబర్ 1 ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఆయన పనిచేస్తారు. ఇప్పుడే భరత్ అన్నట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాజకీయాల్లోకి రాకుండా ఉంటే ఆయన ఈలాన్ మస్క్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యేవారు ఆయన అన్నారు. ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ వెరీ లక్కీ ఆర్ అన్లక్కీ, ఐ డోంట్ నో. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పనిచేస్తాం తేలికని పని కాదు, అంత తేలికైన పని కాదు. మేమందరం నవ్వుకుంటాం అంటే ఆఫీసర్స్ మేము రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే సూర్యుడి దగ్గర నుంచి ఆప్టిమల్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలని. సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే మాడి మస్ అయిపోతాం, సూర్యుడి దగ్గర దూరంగా ఉంటే చల్లగా ఉంటుంది. అంత ఎనర్జీ ఉన్న వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అంటే అహర్నిశలు పనిచేయాలి, సమాజానికి సేవ చేయాలి. అటు తెలంగాణ కానివ్వండి, ఆంధ్ర కానివ్వండి, తమిళనాడు, కర్ణాటక, అండమాన్ నికోబార్, ప్రపంచంలో ఎక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నా అన్ని రంగాల వాళ్ళు నంబర్ 1 ఉండాలి, వాళ్ళు ముందలు తీసుకెళ్ళే లక్ష్యంతో ఇప్పుడు కూడా అహర్నిశలు పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడే రాము అన్నట్టు మన ఎన్నికల్లో అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేశాం. మీలో చాలామంది తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చారు, నెలల పాటు లీవ్ పెట్టి మా కోసం మీరు కష్టపడ్డారు. అది జీవితాంతం మేము గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే మీరందరూ ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్స్గా ఉన్నవారు, ఇలా ఆంటర్ప్రినర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. సో ఒక 2 నెలలు 3 నెలలు ఆఫ్ తీసుకుని వస్తాం అనేది తేలికని పని కాదు, కానీ మీరు వచ్చారు. ఇప్పుడు అదే స్ఫూర్తి, అదే ఎనర్జీ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం కోసం మనం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో. ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు ఇప్పుడే కరెక్ట్ టైం బయటకు వెళ్ళారు. ఆయన మన ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ విషయంలో ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ మనం చెల్లించాలి, చాలా ఆలస్యమైందంటే అంటే ప్రయారిటీస్లో ఇది ఇంక ప్రయారిటీ ఉంది, చేయాలి, మనం కంపల్సరీ చెల్లించాలంటే చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. అంటే అప్పుల పాలైపోయాం, వడ్డీ కట్టలేకపోతున్నాం, జీతాలు సకాలంగా చెల్లించలేకపోతున్నాం, అనేక ఇబ్బందులు. బట్ బాబు గారు పదే ఒక మాట అంటారు, ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ వేర్ క్రైసిస్ ఆర్. సో అందరం మన రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడే రాము ఒక మంచి మాట అన్నారు, తెలుగులో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని వదిలేసి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి నంబర్ 1 అయ్యారు, కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం వెనుకబడి ఉంది. ఇప్పుడు తిరిగి రండి, పునర్నిర్మాణం చేద్దాం, కలిసికట్టుగా కష్టపడదాం. 5 సంవత్సరాలు, ఎక్కువ సమయం అవసరం లేదు, 5 సంవత్సరాలు ప్రపంచానికి మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంటే ఏంటో చేసి చూపించుదామని ఈ సభాముఖం మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, ఇప్పుడే భరత్ చెప్పినట్లు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఉంది. ఎవరైనా పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా, ఇంటరాక్షన్ చేయాలన్నా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాం. దట్ విల్ బి యువర్ సింగిల్ పోర్ట్ టు కాల్. అదేవిధంగా ఓమ్ క్యాప్లో కూడా కొత్త లీడర్షిప్ తీసుకొచ్చాం, వాళ్ళతో కూడా మీరు కోఆర్డినేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చాలామందికి నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది, చాలామంది నాకు మెసేజ్ పెడతా ఉంటారు. మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మాకు చాలా అవసరం. కేవలం అభివృద్ధి కాదు, రాజకీయ పరంగా కూడా మీ ఫీడ్బ్యాక్ మాకు చాలా అవసరం. టైం టు టైం మీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని ఒకవేళ దారి తప్పుతున్నా అంటే మళ్ళీ సరైన దారిలో పెట్టాల్సిన బాధ్యత కూడా మన పైన ఉంటుంది. సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మీరు ఇవ్వాలని సభాముఖంగా కోరుకుంటూ,
ఒక మిత్రుడు కూర్చున్నప్పుడు చూపించాడు, ఒక అతని పేరు ఎర్ర బుక్ గురించి చూపించాడు. పాదయాత్రలు ఎర్ర బుక్ గురించి మాడితే ఎవడు పట్టించుకోలేదబ్బా. ఎన్నికలైన తర్వాత అది నిన్న దాంట్లో డౌట్ వద్దు. మీరు చూస్తే నేను పాదయాత్రలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పా, ఎవరైతే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి ప్రజల్ని కార్యకర్తల్ని ఇబ్బంది పెట్టారో వాళ్ళని వదిలేది లేదు అని చెప్పా. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ఇంక ఇప్పుడే కాదు. అది ఎందుకు చెప్పానంటే అండర్లైన్ ఉంది అక్కడ, చట్టాలు ఉల్లంఘించారు. నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని. ఇది కక్ష సాధింపు ప్రభుత్వం కాదు, కానీ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం మీకు అవసరం లేదు. రిలాక్స్డ్గా ఉండండి, మీరు యాక్షన్ చూస్తారు. ఆల్రెడీ మొదలైంది, పూర్తి కూడా చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. చివరిగా ఇంకా నేను ఇప్పటికీ చాలా మాట్లాడా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మైక్ ఇవ్వాలి. చివరిగా మిమ్మల్ని అందరూ కోరేది, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పీచ్ అయిన తర్వాత నా కోరిక మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందరితో ఫోటోలు దిగుతున్నారు. ఒక్క నిమిషం దయచేసి క్రమశిక్షణతో మళ్ళీ అందరూ చైన్ పైన పడితే మీకు తెలుసు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందరూ డ్యాష్ పైకి రండి, 1 by 1 నీట్గా ఫోటోలు దిగి మళ్ళీ భోజనం కలవచ్చు. ఇప్పటికీ బాగా ఆలస్యమైంది. ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డావోస్కి వెళ్ళాలి, ఇండియా పెవిలియన్ ఓపెనింగ్కి వెళ్ళాలి. సో మీ అందరి సహకారం ఉండాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరి నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జోహార్ అన్న ఎన్టీఆర్, జోహార్ అన్న ఎన్టీఆర్. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం. జై హింద్, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. ఇంట్లో మీ అందరికీ చాలా మనసుకి హత్తుకునేలాగా మాట్లాడిన లోకేష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తెలుగుదేల ఎన్న దేశంబు తెలుగు ఏను తెలుగు వల్ల భుండ తెలుగనొకండ ఎల్ల నృపులు కొలువ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్నట్లుగా ప్రపంచ మానవ సమాజంలో తెలుగు జాతి ఔన్నత్యానికి, మేధో సంపత్తికి, నిర్వహణ దక్షతకు ప్రతీకగా నిలిచి ప్రపంచ వ్యాపార వర్గాలకు తెలుగు జాతి సమర్థతను, జాతి నైపుణ్యాన్ని పరిచయం చేసి ప్రపంచ దేశాలలో తెలుగు జాతి ఉనికిని, వృద్ధిని ఆశయంగా, లక్ష్యంగా శ్వాసిస్తున్న అద్వితీయ నాయకుడు. తన ప్రజాజీవిత ప్రారంభం నుండి 4 తరాలను ఇప్పటికే ప్రభావితం చేసి స్ఫూర్తిని నింపి నేటి తరాన్ని వెన్నుతట్టి ముందుకు నడిపిస్తున్న ధీశాలి అపరూప దార్శనికులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తెలుగు వ్యాపారవేత్తలు, నవయువ తెలుగు ఔత్సాహిక వ్యాపారవేత్తల హర్షధ్వానాల మధ్య ముఖ్య ప్రసంగానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ వచ్చారు, కానీ ఇందులో మెజారిటీ నా లెక్క ప్రకారం 100% ఎన్ఆర్ఐ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలే, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు. ఇప్పుడే 3 స్పీచెస్ విన్నారు మీరు. నేను అందుకనే ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలంటే యంగ్స్టర్స్ రావాలని మొట్టమొదటిసారిగా రాజకీయాల్లో పెద్ద ఎత్తున మార్పులు తీసుకొచ్చాను. దానికి నిదర్శనం స్టేజ్ పైన ఉండే వీళ్ళు 3 ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒక చిన్న వయసు, అవకాశాలు ఇస్తే అందిపుచ్చుకునే స్ఫూర్తి.
ఇక్కడ మీరందరినీ చూసినప్పుడు ఉదయం నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ నుంచి వచ్చారని. దగ్గర దగ్గర 12 దేశాలు ఇచ్చారు, ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు 12 దేశాలు ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జిల్లాల మరిగా మీరు ఈ దేశాల్లో ఉన్నారు. యూకే నుంచి వచ్చారు, చేలు పైకెత్తండి. యూకే వాళ్ళందరూ చేలు పైకెత్తండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. స్విట్జర్లాండ్, ఎక్కడైతే ఉన్నాం ఇక్కడే. ఒకప్పుడు నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తే ఎవరు కనపడేవాళ్ళు కాదు, ఒక్కరు కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు. కాదమ్మా, బిగినింగ్లో మీరు ఎవరు లేరు, 95లో ఎవరు లేరు ఇక్కడ. తర్వాత వచ్చారు మీరంతా. అప్పట్లో ఇక్కడ ఎవరూ లేరు. యూరోప్లో అసలు తెలుగు వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు కాదు, ఇండియన్స్ కూడా లేరు. అప్పట్లో యూరోప్ కూడా ఇండియన్స్ని అలో చేసేవాళ్ళు కూడా కాదు, కన్జర్వేటివ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడిప్పుడు లిబరలైజ్ అయ్యారు. అందుకే అందరూ మన వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు. ఎక్కడ అవకాశాలు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు నేరుగా అమెరికాకి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి చూస్తే ఇప్పుడే ఒక మిత్రుడు మాట్లాడాడు, చాలా బాగా చెప్పాడు. బోలెడన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి యూరోప్లో. ఇది ప్రారంభం మాత్రం. మీరు ఊహించనటువంటి అవకాశాలు ఇండియన్స్కి ప్రపంచం మొత్తం వస్తాయి. ప్రత్యేకంగా తెలుగు వాళ్ళు అందరిలో అగ్రస్థానంలో ఉంటారు, దానికి అనుమానమే లేదు మీకు. అయితే అప్పుడప్పుడు నేను మాట్లాడినప్పుడు అనిపిస్తుంది మీకు, ఈయన ఇట్లే మాట్లాడతాడులే, మనం చేసేది ఏముంది, వచ్చాం విన్నాం వెళ్ళిపోయి పడుకుందాం అనుకుంటారు. అది కాదు. ఒక పట్టుదలతో మీరు చేయగలిగితే ఈరోజు నేను ఇదైనా ఒకసారి మాట్లాడతాను. జర్మనీ నుంచి వచ్చారు, చేలిపోతాను. జర్మనీ ఒకప్పుడు మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీ, ఇప్పుడు కూడా, రేపు కూడా టెక్నాలజీలో. కానీ యూరోప్ మొత్తం ఏజింగ్ ప్రాబ్లంతో మీకు ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఇటలీ, చేలిపేగతని ఇటలీ నుంచి ఎవరు వచ్చారు? కొంతమంది వచ్చారు. నార్వే నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చేలిపేగెత్తండి, మార్నింగ్ కనపడ్డారు. స్వీడన్, పోలాండ్, ఫ్రాన్స్, నెదర్లాండ్స్, ఐర్లాండ్, బెల్జియం, ఆస్ట్రియా. నువ్వు ఉన్నావు, లేకపోతే చాలా కొరతగా ఉంటుంది. నేను అదే అన్నాను. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయో అన్ని దేశాల్లో తెలుగు ఫుట్ ప్రింట్ ఉండాలి. అన్ని దేశాల్లో తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు, ఇండియన్స్ ఉంటారు. అది సాధ్యం. ముందు ఆ విశ్వాసం మీకు వస్తే ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా జయప్రదం అవుతుంది. ఇప్పుడే మన వాళ్ళందరూ మాట్లాడినట్టు నా జీవితంలో ఇన్ని దేశాల్లో మీరు ఉన్నారని కూడా ఊహించలేదు. నేను మీరు వెళ్తారని కూడా ఊహించలేదు. చెప్పాను చాలాసార్లు, ఎప్పుడు మాట్లాడినా చెప్తూనే ఉంటాను. కానీ దాన్ని అందిపుచ్చుకొని మీరు ఇన్ని దేశాలకు పోతే, ఫస్ట్ టైం నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో మీరు డెమాన్స్ట్రేషన్లు చేస్తూ ఉంటే ఇన్ని దేశాల్లో తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారా అని నాకే ఆశ్చర్యం కలిగే పరిస్థితి వచ్చింది. అది 1-2 రోజులు చేయాలా మీరు? నేను జైల్లో ఉన్న 53 రోజులు నిరంతరం మీరు ఉద్యమాలు చేశారు. దీనికి నా జీవితాంతం నేను అనుకున్నాను. కొంతమంది చనిపోయినా గుర్తుంటారు, కానీ నేను బ్రతుకున్నగానే గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే నా జీవితంలో మర్చిపోలేను. అక్కడి నుంచి ఎన్నికలు వచ్చాయి. ఎన్నికల్లో కూడా చాలా సమర్థవంతంగా మేము ఆలోచించాం. రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఒక పక్క, రాజకీయాల్లో ఉండదగ్గ వ్యక్తి కాని వ్యక్తి ఆ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఏం జరిగిందో మనం చూసాం. అందుకని అందరం కలవాలనుకున్నాం. తెలుగుదేశం, జనసేన,
బీజేపీ 3 పార్టీలు కలిసి పోటీ చేశాం. పోటీ చేస్తే నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు మీరు, నెలల తరబడి అక్కడే ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు మీకు ఎంత శక్తి ఉంటే అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎన్నికల్లో గెలిపించారంటే ఇది మా జీవితంలో ఎప్పుడూ మర్చిపోలేని సంఘటన. ఇది అప్పుడప్పుడు చరిత్రలో అనుకుంటాం, కానీ ఇంత స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి జాతి ఉండడం, నేను ఆ జాతిలో పుట్టడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటే మళ్ళా తెలుగు జాతిలోనే పుట్టాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటున్నా. ఇంకొక విషయం మీరు చూస్తే, చాలా దేశాలు చరిత్రలో చాలామంది నాయకులు పౌరుల్ని తయారు చేయడంలో వాళ్ళు ఒక బాధ్యత తీసుకొని చేశారు. ఒక సింగపూర్ని ఒక ఫిషర్మెన్ విలేజ్ని ఈరోజు మోస్ట్ లివబులే కాకుండా మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ దేశంగా తయారు చేశారు ఒక పబ్లిక్ పాలసీలో ఆనాటి పాలకులు లీ కువాన్ యూ. ఇలాంటి అన్ని దేశాల్లో కూడా మనం చూస్తే ఇదే చరిత్ర మనకు గుర్తొస్తుంది. చరిత్ర అంతా నేను అందుకే 95లో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఆలోచించాను. మన రాష్ట్రం అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే వ్యవసాయం, అక్కడికక్కడే వ్యవసాయం చేసుకుంటూ అదే పనుల్లో ఉండేవాళ్ళం. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీలో కూడా ఎందుకు నేను మాట్లాడుతున్నానంటే, ఎప్పటికప్పుడు మీలో కూడా ఒక ఆలోచన విధానం రావాలి, చైతన్యవంతులు కావాలని చెప్తున్నాను. 91లో ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చాయి. నేను 95లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను. 93 ఆ ప్రాంతంలో ఇంటర్నెట్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఎవ్వరూ చేయని సాహసాలు నేను చేశాను. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మొట్టమొదటిగా సెకండ్ జనరేషన్ రిఫార్మ్స్ నేను ప్రారంభించాను. అక్కడి నుంచి ఐటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను. ఐటీ అంటే ఎవరికి అర్థం కానప్పుడు ఐటీని గురించి మాట్లాడమే కాకుండా ఊరూరులో పోయి చెప్పా, మీ పిల్లలకు డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు కావాల్సింది, మీ పిల్లలు ప్రయోజకులు కావాలంటే బాగా చదివించండి, మీరిచ్చే 100 ఎకరాలు 50 ఎకరాలు ₹1,00,00,000 లెక్క కాదు, కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించే తెలివితేటలు వస్తాయి వీళ్ళకని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పాను. చాలామంది మీరు చూస్తే చరిత్రలో విలేజ్ నుంచి మండలానికో టౌన్కి వెళ్ళిపోయి పిల్లల్ని చదివించడానికి కాపురాలు పెట్టారు. అంటే నా మాట మీద నమ్మారు. నమ్మిన వాళ్ళందరూ బెనిఫిట్ అయ్యారు, నమ్మని వాళ్ళు మళ్ళీ కొంచెం నష్టపోయారు. అది వేరే విషయం. చరిత్రలో అందరూ నమ్మలేరు. అదే మరి హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేస్తామంటే నేను చెప్పా ఏం జరగబోతుందో హైదరాబాద్లో అని. తెలివైన వాళ్ళు, ముందుండేవాళ్ళు పెట్టుబడులు, అది కూడా చెప్పాను. మీరు కూడా భూమి అమ్మద్దండి అని కూడా చెప్పేవాడిని. ఇప్పుడు అమ్మేస్తే మళ్ళీ విలువ పెరుగుతుంది, అప్పుడు బాధపడతారు, ఏదో అవసరం కొద్దికే ఇచ్చేయమని చెప్పాను. ఈరోజు హైదరాబాద్ వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దేశంలో నెంబర్ 1 పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వచ్చిందంటే ఆ రోజు నేను వేసిన ఫౌండేషనే దానికి కారణం. నేను ఎవ్రీడే మీరు చెప్పేవాడిని. ఫస్ట్ డేస్లో బిగినింగ్లో మీరంతా కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడంతా కూడా పెద్ద ఉద్యోగాలు లేవు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడంతా కూడా జాబ్ వర్క్. అమెరికాలో డాక్టర్లు డే టైం పనిచేస్తారు, ఆ స్క్రిప్ట్లంతా ఇండియాకి పంపిస్తారు, అవన్నీ టైప్ చేసి మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తే మార్నింగ్ డాక్టర్ వస్తారని అది చూసుకొని నెక్స్ట్ ముందుకు పోతాడు. అది బిగినింగ్లో మనం చేసింది. కొన్నిసార్లు ఆ పనులు కూడా మన వాళ్లకు ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలియకుండా ఇబ్బంది పడితే లండన్ నుంచి ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ని తీసుకొచ్చి మీకు అప్పట్లోనే ట్రైనింగ్ ఇప్పించా. అంటే ఇంగ్లీష్ కొంతమంది ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారని అక్కడి నుంచి ప్రారంభించాం. నేను ఎవ్రీడే చెప్పేవాడిని, మీరు ఉద్యోగం చేయడం కాదు, మీరు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలి.
జాబ్ సీకర్ కాదు, జాబ్ ప్రొవైడర్గా తయారు కావాలని ఎప్పుడు చెప్పేవాడిని. అంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కావాలని నేను చెప్పడమే కాదు, ఒక 40-50 మంది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని నాతో తీసుకెళ్ళి ప్రపంచం మొత్తం వాళ్ళకు చూపించి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టేవాడిని. ఆ దేశంలో ఉండే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని పిలిపించి వీళ్లకు వాళ్ళకు నెట్వర్క్ చేసి ఎంఓయూలు కానీ లేకపోతే అనేక విధాలుగా అనుసంధానం చేస్తే ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నా, సెకండ్ జనరేషన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ దానికి చిరునామా తెలుగు రాష్ట్రాలంటే ఆ రోజు చేసిన ఫౌండేషనే. ఇప్పుడే మా ఆడబిడ్డ చెప్తా ఉంది, ఆ రోజు చదువుకోవాలంటే ఆడపిల్లలు చదివించేవాళ్ళు కాదు తల్లిదండ్రులు. నేను ఎవ్రీడే సవాలుగా తీసుకొని చెప్పేవాడిని, మగపిల్లవాడైనా ఆడపిల్లైనా బాగా చదివించండి, మీకు ఇది ఒక పెద్ద ఆస్తి, వివక్షత చూపించద్దని ఎవ్రీడే చెప్పేవాడిని. చెప్పడం కాదు, నేను ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చాను. కాలేజ్ సీట్లలో ఉద్యోగాల్లో 33% ఆడబిడ్డలకు రిజర్వేషన్లు పెట్టాను. మొత్తం అప్పుడు పెడితే చాలామంది నన్ను అడిగారు, 33% పెట్టారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు 60% వస్తారు, మెరిట్లో కూడా కొన్ని వస్తాయి. మీకు 40 వస్తాయి మగవాళ్ళంటే బ్యాక్లాగ్ ఉందిలే, అదన్నీ ఫిలప్ కావాలి, ఆ తర్వాత చూద్దాం మీ కథ అని చెప్పి చేశాను. అదే మాదిరిగా రాత్రుల్లో కూడా ఆడబిడ్డలు పనిచేయగలుగుతారని నిరూపించి ఐటీ దీనికి 24/7 కింద పెట్టి ప్రత్యేకంగా సెక్యూరిటీ కూడా పెట్టి మీకు పని చేయించాం. ఇప్పుడు ఏ ఐటీ కంపెనీకి పోయినా నేను అప్పుడప్పుడు కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాను, మీలో కూడా ఉంటారు. అదేమ్మా, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అప్పుడప్పుడు నేను అడుగుతూ ఉంటాను, భర్త భార్య ఇద్దరు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు, ఎవరికి ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుందంటే ఏమంటారు? మగవాళ్ళు ఏమంటారు? గెస్. అని కూడా కాదు, మన ఆడవాళ్ళని మనం సరిగా అంచనా వేయలేదు. కానీ there is a theory, right brain, left brain. Go and ask your ChatGPT. Ladies are more intelligent than men. It is established fact. మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది వాస్తవం. అందుకే ఇవన్నీ నేను ప్రమోట్ చేసినప్పుడు నాకు అనిపించింది చాలా, ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఇంకొక ఇది కూడా ఉంది, మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు కూడా ఫాలో కాలేదనుకుంటున్నాను నేను, అయితే ప్రమాదం. డబ్బులు వచ్చాయి, ఇద్దరు కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, డబుల్ ఇన్కమ్, నో కిడ్స్, లెట్ us ఎంజాయ్. అందుకే ఇప్పుడు యూరోపే కాదు, అన్ని దేశాల్లో కూడా పాపులేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏజింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. కెన్ యూ బిలీవ్? జపాన్ లాంటి దేశం ఇండియా నుంచి మ్యాన్ పవర్ పంపించమని ఫస్ట్ టైం అడుగుతున్నారు. జర్మనీ లాంటి దేశంలో ఇండియన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసి కొంతమంది మనుషులు కావాలని అడిగే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఏదైతే సరైన సమయంలో నిర్ణయం చేయలేకపోయారో దానివల్ల ఆ దేశాలు ఈరోజు మీరు చూస్తే సంపద సృష్టించారు, టెక్నాలజీ ఉంది, అగ్రదేశాలు. మనుషులు లేకపోతే ఎవరికోసం దీనికి ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ ది స్టేజ్ టుడే. ఇండియా ఈజ్ వెరీ ఫార్చునేట్. 2047కి ఇండియా, నాకు ఏం అనుమానం లేదు, ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 కానీ నెంబర్ 2 కానీ తయారవుతున్నాం. ఒకప్పుడు నేను ఎక్కడికి పోయినా జూయిష్ అని చెప్పేవాళ్ళని. జూయిష్ ఉన్నారు, ఈ ఊర్లో ఒకరు ఉంటారు, లేకపోతే ఇద్దరు ఉంటారు, ఊరంతా వాళ్లే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. దానికి కారణం రాజకీయ విరాళాలు ఇస్తారు, లేకుంటే చారిటీ చేస్తారు, అందువల్ల వాళ్ళకి మంచి పేరుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక రోజున వాళ్ళని క్రాస్ చేయాలని చెప్పేవాడిని. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే ప్రపంచం మొత్తం
పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కంలో జూయిష్ కంటే ఎక్కువ ఇండియన్స్కి వస్తూ ఉంది. అందులో తెలుగు వాళ్ళు అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. ఇంకా వెల్త్ క్రియేషన్లో ఇంకా ముందుకు పోవాలి. అది కూడా అవుతాం, నాకేం డౌట్ లేదు దాంట్లో. ఎందుకంటే జూయిష్ పాపులేషన్ అంతా 1,20,00,000. ఇండియా పాపులేషన్ 145 కోట్లు ఇప్పటికీ. తెలుగు వాళ్ళ పాపులేషన్ 10 కోట్లు. తెలుగు వాళ్ళు ఒక 3-4 కోట్లు ప్రపంచం అంతా వెళ్ళిపోతే ఒక 2 కోట్లు ఇంకా మీరు ప్రపంచాన్ని అంతా మీరే దున్నేస్తారు. నాకేం అనుమానం లేదు. ఇప్పుడే అంటున్నాడు రామ్మోహన్ నాయుడు, మీరు తిరిగి వచ్చేయండి అని. అదే మరి లోకేష్ గారు అన్నారు, మీరు వచ్చేసి డెవలప్ చేయాలని. నేను రమ్మనడం లేదు మిమ్మల్ని ఇక్కడే ఉండమంటున్నా. ఇంకా ఎక్స్పాండ్ కావాలని కోరుకుంటున్నా. నా విజన్కు వాళ్ళ విజన్కు అదే వ్యత్యాసం. నేను అనేది ఏంటంటే గ్లోబల్ లీడర్స్ కావాలనుకున్నా. ముందు గ్లోబల్ సిటిజన్స్, గ్లోబల్ లీడర్స్. డిస్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ ది క్రైటీరియా. మీరు స్విట్జర్లాండ్లో కూర్చోండి, డెన్మార్క్లో కూర్చోండి, జర్మనీలో కూర్చోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చేయాలంటే ఫోన్ తీసుకుంటే పని అయిపోతుంది. అది ఈరోజు మన పరిస్థితి. అందుకే నేను ఇచ్చిన పిలుపు ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళందరూ ప్రపంచం అంతా ఉండాలి. కర్మభూమికి మీరు సహకరించాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీరు ఎక్కడున్నారో అది కర్మభూమి. అవకాశాలు ఇచ్చింది మీకు. ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కర్మభూమికి మీరు పట్టించుకోకపోతే మీ మీద అసూయ వస్తుంది. అది కరెక్ట్ కాదు. అదే సమయంలో మీకు అవకాశాలు ఇవ్వడానికి మీకు అవకాశం కల్పించింది జన్మభూమి, మీ స్వగ్రామం. రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలని మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నా. చేస్తారని చెప్పి కూడా నేను ఆశిస్తున్నా. ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారం మనం పెట్టుకోగలిగితే ఏదైనా సాధ్యం. ఇక్కడ ఈరోజు నేను మాట్లాడినప్పుడు చూశాను, ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళల్లో ఎంతమంది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఉన్నారో చేతులు పైకెత్తండి. ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఓకే. ఎంతమంది ప్రొఫెషనల్గా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు చేతులు పైకెత్తండి. ఓకే. ఎంతమంది ఇంట్లో ఇద్దరుంటే భార్యాభర్త ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు పైకెత్తండి. వాస్తవమే, భార్యాభర్త ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. నేను లోకేష్ గారు చెప్పినట్టు నేను ఒక రాజకీయాల్లో కూడా చాలా ఒక రెవల్యూషన్గా చేయాలని నా కోరిక. ఎవరైనా సరే ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా రాణించాలంటే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలి. అందుకే నేను ఆలోచించింది, రాజకీయాల ద్వారా డబ్బులు సంపాదిస్తే ఎప్పటికీ ఆ గౌరవం రాదు. కాబట్టి ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు రాజకీయం పైన ఆధారపడకూడదని నేను వ్యాపారాలు చేయాలని బిగినింగ్లో నిర్ణయించి 1-2 ఫెయిల్ అయినా ఫైనల్గా హెరిటేజ్ పెట్టాం. ఈరోజు కుటుంబం గౌరవంగా బతికే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది ఆ రోజు ప్రారంభించిన హెరిటేజ్ అని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఎప్పుడు నేను రాజకీయం చేసేవాడిని, మా మిస్సెస్ ఆ కంపెనీ చూసుకునేది. ఇప్పుడు లోకేష్ గారు కూడా రాజకీయాల్లోకి వస్తే బ్రహ్మణి గారు పని చేసుకుంటున్నారు. కుటుంబానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు, ఇది అందరికీ రావాలనేది నా కోరిక. దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రమోట్ చేసిన ఒకసారి ఆలోచించారు, కానీ అది కుదరలేదు. రాజకీయ పార్టీ కూడా ఒక కంపెనీ పెట్టి వచ్చే డబ్బులు రాజకీయాలకు ఖర్చు పెట్టాలని, అది వీలుగాల, అది లాస్ ఒప్పుకోలేదు, అందువల్ల చేయలేకపోయాను. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే, నేను 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అని పెట్టుకున్నాను. నేను ఇక్కడుండే మీరందరూ కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఓసారి టకామని ఉద్యోగం మానేసి ఆంటర్ప్రెన్యూర్ చేస్తే అది కానీ గిట్టుబాటు కాకపోతే మొత్తం దెబ్బతింటామని భయం కూడా ఉంటుంది. గ్రాడ్యువల్గా మీరు ఆలోచించుకోవాల్సింది,
సంపద సృష్టించడం కష్టం కాదు, కేర్ఫుల్గా పనిచేస్తే ఏదైనా సాధ్యం. నేను ప్రపంచంలో ఒకటే చెప్తున్నా మీకు, 2047కి ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 కమ్యూనిటీ ఎవరంటే, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కమ్యూనిటీ ఎవరంటే, దానికి చిరునామాగా మీరుండాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే నా ఆలోచన, అదే నా విజన్, అదే నా సంకల్పం. నా సంకల్పం మనందరి సంకల్పం కావాలని, దానికి ఆమోదం చెప్పాల్సిందిగా మరొక్కసారి మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. ఒక వ్యవసాయం చేసే కుటుంబం నుంచి వచ్చాం. ఏమీ లేకుండా కూలి చేసుకునే కుటుంబాల నుంచి వచ్చాం. ఈరోజు ప్రపంచం ఎక్కడ పోయినా అక్కడ రాణించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఈ స్థాయి నుంచి ఇంకొక స్థాయికి పోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. అదే సమయంలో నేను దీని నెట్వర్కింగ్ కూడా, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మన వాళ్ళు చెప్పారు. నేను ఆ రోజు చూశాను, మీ బలం చూశాను. ఉక్రెయిన్ వార్ డిక్లేర్ చేశారు. డిక్లేర్ చేస్తే ఏం చేయాలని ఆలోచించాం. గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవడం లేదు, కేంద్రం చేయాల్సిన పనులు చేస్తున్నారు. తెలుగు వాళ్ళు చాలా ఎంటర్ప్రైజింగ్ కమ్యూనిటీ. ఎక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయంటే అక్కడికి వచ్చేస్తారు. యుక్రెయిన్లో MBBS సీట్లు చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. మెజారిటీ ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఒకరిని చూసి వచ్చేసారు. ఆ రోజు చూస్తే చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్. అప్పుడు నేను పిలిపించారు, రవి ఇక్కడ, NRT రవి ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన్ని పిలిపించి అందరితో మాట్లాడి మా దగ్గరుండే నెంబర్లన్నీ తీసుకొని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాం. టోటల్ యూరోప్లో ఉండే వాళ్ళందరూ వచ్చి సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని మన వాళ్ళందరినీ తిరిగి ఇండియాకు పంపించే వరకు పనిచేశారంటే అది తెలుగు జాతి స్ఫూర్తి, మీ కమిట్మెంట్. అది నేను ఒక పైలట్ ఒక మాట చెబితే బ్రహ్మాండంగా చేశారు. కానీ ఒకసారి మోటివేట్ చేస్తాం కానీ, ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తాం కానీ, చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి. అంటే మీకు ఒక సామాజిక స్పృహ కాకుండా మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఆ రూట్స్ మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే చాలామంది మర్చిపోతాం. మీలో కూడా ఒకరిద్దరు ఉంటారు, నాకేంటి, నాకేమొచ్చింది, ఎవరేం చేశారు, నేనే పైకి వచ్చాను అనుకుంటారు. కానీ నేను ఆ రోజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలే ప్రారంభించకూడదు అనుకొని ఉంటాను అనుకోండి, ఏమయ్యేది? అవునా కాదా? దట్ ఈస్ ది విజన్ ఐ హ్యావ్ గివన్. దానికి నేను మీ ఫైల్స్ మోసకపోయాను. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఒక్కొక్క ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫైల్ తీసుకొని, ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఫైల్ తీసుకొని, నాకేం అవసరం లేదు ఢిల్లీలో, వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి వాళ్ళకు భోజనం పెట్టి డిన్నర్లు ఇచ్చి అడుక్కొని మీరు మాకు ఇవ్వండి ఇవి అని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ చూశాను కాబట్టి ఆ రోజు మీకు చేశాను ఇవన్నీ. రెండోది, మీరు చూస్తే ముఖ్యమంత్రులు అంటే పెత్తందారులుగా ఉంటాం. నేను బిల్ గేట్స్ని కలవాలా. నేను ఫోన్ చేసి అడిగాను అంబాసిడర్ని, చీఫ్ మినిస్టర్, ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ అని. ఆయన ఎవరిని కలవడం లేదండి, మిమ్మల్ని కూడా కలవడు, రాజకీయ నాయకులతో నాకేం పని లేదంటున్నాడు అన్నారు. లేదు, నాకు పని ఉంది ఆయనతో, ఒక 10 నిమిషాలు ఇమ్మనండి అన్నా. సరే, అవసరమైతే మీరు రండి, కాక్టైల్ పార్టీ ఉంది, అందులో జాయిన్ కామన్నారు. నేను వచ్చి కాక్టైల్ పార్టీకి వచ్చి నెక్స్ట్ డే పేపర్లో హెడ్లైన్స్ వేసి ఈయన కూడా పార్టీని చేరిపోయాడని. కరెక్ట్ కాదండి, ఓన్లీ 5-10 మినిట్స్ కావాలని చెప్పి అడిగాను, ఇచ్చాడు. దానికి 3 రోజులు ప్రిపేర్ అయ్యాను. ప్రిపేర్ అయ్యి విజన్ డాక్యుమెంట్ విజన్ చేసి ఒకటే మాట చెప్పాను నేను ఆయనకి. నా దగ్గర కూర్చున్నాడు ఇదే మరిగా. 5 మినిట్స్ అన్నారు. నేను స్టార్ట్ చేస్తే ఆయన ఇంకేమీ అబ్జెక్షన్ చేయలేదు. 45 మినిట్స్ వీ స్పెంట్. అప్పుడు నేను విజన్ ఇచ్చాను, వాట్ ఈజ్ ఇండియా, వాట్ ఈజ్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ టెక్నాలజీ అని. ఈ ఎంటైర్ అగ్రీడ్ విత్ మీ. నేనేం చేయాలి మీకు అన్నాడు. మీరు ఏమీ చేయక్కర్లేదు, మీ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ హైదరాబాద్లో పెట్టమని అడిగా ఆ రోజు. అప్పట్లో ఎవరు అడగరు, ఓన్లీ సియాటల్లో ఉంది.
ఎందుకంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వస్తే ప్రపంచం అంతా అనుకుంటారు హైదరాబాద్లో ఏమీ లేకపోతే వచ్చాడు మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టాడని చెప్పి అన్ని కంపెనీలు వస్తాయి. ఫ్లాగ్షిప్ కంపెనీని చెప్పి ప్రయత్నం చేశాను, జయప్రదమయ్యాను. ఈరోజు గర్వంగా చెప్తున్నా, ఆ మైక్రోసాఫ్ట్ హైదరాబాద్కు వచ్చింది కాబట్టి తెలుగు బిడ్డ నాదెళ్ల సత్య సీఈఓగా తయారయ్యాడు ఆ కంపెనీకి. దట్ ఈస్ ది ఎలివేషన్, దట్ ఈస్ ది స్పిరిట్. ఇది ఒక్కొక్కరికి కోరికలు పుడతా ఉంటాయి. నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కడితే ఎవ్రీ రెవెన్యూ డివిజన్లో ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ బిగ్గెస్ట్ బిల్డింగ్ అది చూసి నేను కూడా ఈ కాలేజీలో చదువుకోవాలని చదువుకున్న వాడి మీద కూడా చాలామంది ఉంటారు. అలాంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన కాలేజీలు మనం కట్టాం, అన్ని లాభాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్కు మనం వెళ్దాం. ఇప్పుడే లోకేష్ గారు చెప్పినట్టు ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్, సీతా శర్మను ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి సీఈఓగా పెట్టారు. స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తాం. ఎన్ఆర్టీ రవి కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక ఎన్ఆర్టీ మొత్తం కూడా మీరు మొబిలైజ్ చేసి లీడర్స్గా ఉన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐలో ఉంటారు. ఎన్ఆర్టీలో కూడా మీరు ఉండి ఎన్ఆర్టీని బలపరిస్తే గవర్నమెంట్ పరంగా వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక పక్క ముఖ్యమంత్రిని, ఒక పక్క పార్టీ అధ్యక్షుడిని, ఈ రెండు బాధ్యతలు నిర్వహించినప్పుడు దట్ ఈజ్ పొలిటికల్ గవర్నెన్స్. పొలిటికల్ మ్యాండేట్ తీసుకున్నాను, ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను. పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను హామీలు ఇచ్చాను, అవి నెరవేరుస్తాను. పార్టీ కార్యకర్తలు మీరందరూ కూడా పార్టీకి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళే. మీ రుణం తీర్చుకోవాలి. తగిన విధంగా ప్రతి ఒక్క రుణం తీర్చుకోవడానికి నేను అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అది వచ్చినప్పుడు ఎన్ఆర్టీ ఉంటుంది, ఎన్ఆర్ఐ ఉంటుంది. మూడోది, ఈ రెండు చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా మిమ్మల్ని ప్రమోట్ చేయాలో ప్లానింగ్ చేయాలి, ఎంపవర్ చేయడానికి. ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ఒక పని జరిగిందంటే ఆ పని చూసుకొని మీరు ఆనందపడిపోతే మీరు అక్కడే ఉంటారు. తూతూగా అంటే ఇన్ ది సెన్స్ ఒక అవకాశం వచ్చింది, ఉపయోగించుకున్నారు, అక్కడికే సాటిస్ఫై అయితే కరెక్ట్ కాదు. అట్లా కాకుండా మనం పవర్ఫుల్ కమ్యూనిటీ, పవర్ఫుల్ వ్యక్తులు కావాలంటే నిరంతరం ఆలోచించాలి, శ్రమ చేయాలి. నేను అందుకే రాత్రి కూడా ఒక అర్ధగంట నాకు టైం దొరికితే రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా గట్టిగా చెప్పాను, నేను చెప్పాలని చెప్పా. ఫ్లైట్లో వచ్చాడు, ఫ్లైట్లో వస్తే ఒక గంట చెప్పాను ఏమేం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి. మీకు యంగ్స్టర్స్, మీకు అవకాశం వచ్చింది. అతి చిన్న వయసులో నువ్వు కేంద్ర మంత్రి అయ్యావంటే అది ఒక అవకాశం వచ్చింది. ఈరోజు ఆ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని ప్రజలకు శాశ్వతంగా మెరుగైన సేవలు చేయడానికి మీరు ప్లాన్ చేయాలి. అదే మాదిరిగా ఈసారి గెలిచాం, మనం మళ్ళా పర్వాలేదనుకుంటే కుదరదు. ఎట్టి పరిస్థితిలో ప్రతి ఎన్నికల్లో మనం గెలిస్తే ఆ రాష్ట్రాన్ని ఎక్కడికో తీసుకుపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా చేయాలని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. మర్చిపోవద్దని ప్రజలు మీరు ఒక మోడల్ తయారు చేయండి. ఇప్పుడు కేంద్రంలో చూశారు మీరు, నరేంద్ర మోడీ గారు 3వ గెలిచారు, గుజరాత్ 5వ గెలిచారు, హర్యానా 3వ గెలిచారు. మనం 2004లో గెలుచుంటే తెలుగు జాతి ఎక్కడికో ఎల్లుండదు ఒకసారి ఊహించుకోండి మీరు. 10 ఏళ్ళు గ్యాప్. కానీ ఒక అదృష్టం ఏంటంటే వచ్చిన పాలకులు ఆ రోజు హైటెక్ సిటీ ఎవరు కూల్చుంటే అడిగి ఆగిపోయేది మొత్తం, ఎవడు చేయలే. కానీ మొన్న వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే అమరావతి పోయింది, పోలవరం పోయింది, అన్నీ పోయినాయి. అంటే ప్రజావేదికతో ప్రారంభమై మొత్తం పోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. సో ఇక్కడ నేను అనేది ఏంటంటే ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం అందరం కలిసి ఏ విధంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనో సమిష్టిగా మనం ఆలోచించుకొని ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మన వాళ్ళు సిఎక్స్ఓ క్లబ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి తద్వారా ఉపాధి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో చేద్దామన్నారు. చాలా సంతోషం, మనస్ఫూర్తిగా మీకు అభినందనలు. మీకు బలం పెరగాలంటే, మీ శక్తి పెరగాలంటే మీరు ఒక్కరుంటే చాలదు,
ఇంకా సఫిషియంట్ నెంబర్ ఉండాలి. కనీసం అప్పుడు తెలుగు కల్చర్ని కాపాడుకుంటారు, మన పిల్లలు కూడా తెలుగులో మాట్లాడుకుంటారు. లేకుంటే మీ తర్వాత మీ పిల్లలు కూడా మర్చిపోయే పరిస్థితికి వస్తారు. దానికి మీరు దోహదం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను దీన్ని చాలా సిస్టమేటిక్గా ఆలోచిస్తాను. 2 విషయాలు ఆలోచించుకొని మీరు వర్కౌట్ చేయండి. నవేడేస్ మీరు వచ్చి ఫిజికల్గా పనిచేస్తున్నారు, ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ వచ్చేసింది. నాకు ఎప్పుడు పని కావాలంటే అప్పుడు పని చేయించుకుంటా, నాకు ఎప్పుడు టైం ఉంటే అప్పుడు పని చేస్తా. ఫిజికల్ వర్చువల్ రియాలిటీ. ఫిజికల్గా అవసరమైతే తప్పకుండా డ్రైవర్ 1 అవర్ 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ డ్రైవింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు బార్బర్ ఉంటాడు, సెలూన్కి పోవాలి, 1 అవర్ 2 అవర్స్ పని ఉంటుంది. 50% ఆఫ్ ది వర్క్స్ ఒక్కొక్కసారి ఆన్లైన్లో అయిపోతాయి. ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే మీరు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంటి దగ్గర కూర్చొని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశాలు ఎక్కడుంటాయో ప్రపంచంలో మొత్తం తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఒక వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ హబ్గా తయారు చేయాలని నా కోరిక. చాలామంది ఉమెన్ ఉన్నారు, చదువుకున్నారు, ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు ఉంటాయి, పిల్లల్ని చూసుకుంటారు, వంట చేసుకుంటారు. కానీ ఒక 5-6 గంటల టైం ఉంటుంది. ఆ 5-6 గంటలు కానీ పనిచేస్తే 40,000-50,000 రూపాయలు మినిమం ఆ తెలివితేటలను బట్టి డబ్బులు వస్తాయి. అదే మరి కోవర్కింగ్ స్పేస్ కానీ, ఇంకొక పక్కన జీసీసీ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో తీసుకుపోవాలనుకుంటున్నాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక పక్కన, ఇంకొక పక్కన మీరు అందరూ కానీ ఎక్కడికక్కడ వర్కౌట్ చేస్తే ఇక్కడ కంపెనీస్కి అవసరమైతే మ్యాన్ పవర్ని ఫిజికల్గా కానీ వర్చువల్గా కానీ రిక్రూట్ చేసి మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది, అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒకరు లేకుంటే ఇంట్లో ఉన్నందరూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకప్పుడు ఐటీ మాట్లాడాను, ఇప్పుడు మీరు ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఇమ్మీడియట్గా అడగండి చాట్ జీపీటీని, క్వశ్చన్స్ అడగండి, ఇట్ విల్ ఆన్సర్. అల్టిమేట్గా మీ మైండ్ కూడా స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే డెసిషన్ తీసుకునే మునుపు 10 మందితో మాట్లాడిన వాళ్ళు కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు, ఎవరితో మాట్లాడకపోతే తప్పుడు డెసిషన్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆ పని 10 మందితో మాట్లాడలేని వాళ్ళందరూ చాట్ జీపీటీతో మాట్లాడితే లేకుంటే ఏఐతో మాట్లాడితే వస్తుంది. నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నా, వీలైతే ఏఐ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఎట్లా చేయగలదని తెలియదు, వాళ్ళకి లంసమ్ డబ్బులు పే చేసేసి అది ఓపెన్ పెట్టేసి అందరూ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి, అక్కడి నుంచి వర్క్ చేయడానికి వీలైతే పెడదామని కూడా ఆలోచిస్తున్నానంటే ఏఐ అనేది ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ అందరికీ యాజ్ ఆన్ టుడే ఓపెన్ ఉన్నాయి, కొన్ని పేమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ పేమెంట్సే గవర్నమెంట్లో కట్టేస్తే వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ మనకి సోర్స్ మనకిస్తే మనం డెవలప్ చేయొచ్చని చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఏ విధంగా చేయాలో మీరు చేయాల్సి నేను కోరుతున్నాను. ఇంకొక పక్కన ఈరోజు నేను ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేశాను. ఆ విజన్ డాక్యుమెంట్ గురించి ఎక్కువ నేను మాట్లాడిన, ఎందుకంటే మళ్ళీ టైం లేదు కాబట్టి ఫొటోస్ కూడా కావాలి మీకు. మళ్ళీ మాకు అక్కడ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది, దానికి ఎక్కువ టైం ఇస్తున్నాం. 2047కి స్పష్టమైన గైడ్లైన్స్ ఇచ్చాను. ఒక 10 ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టాను. 0 పావర్టీ, అదే మరిగా ఉద్యోగాల కల్పన, అదే మరిగా పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, ఇంకో పక్క వాటర్. అందుకే ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు చూస్తే గోదావరి నుంచి బనకచెర్లకు నీళ్లు తీసుకుపోవాలనుకుంటున్నా. అది వస్తే పెద్ద గేమ్ చేంజర్గా అవుతుంది, అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఇంకో పక్క వ్యవసాయం పైన ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడుతున్నాం. గ్లోబల్ బెస్ట్ లాజిస్టిక్స్ హబ్గా తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం. పవర్లో మీరు ఊహించని పరిణామాలు వస్తున్నాయి. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఇంటిపైనే కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. అదే మరిగా ఈరోజు విండ్ పవర్ వచ్చింది, అదే మరి పంప్డ్ ఎనర్జీ వచ్చింది, గ్రీన్ ఎనర్జీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్గా తయారయ్యేదానికి అవకాశాలు వచ్చాయి. దీనివల్ల కొన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. పోర్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మన దగ్గర నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది.
దీనికి కూడా శ్రీకారం చుట్టి మనం ముందుకు పోతున్నాం. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంకా ఎక్కువ టైం కాకుండా పాలసీలని తీసుకొచ్చాం, అన్నీ తీసుకొచ్చాం. ఏ విధంగా మిమ్మల్ని అందరినీ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో కూడా భాగస్వాములు చేయాలని నేను కూడా ఆలోచిస్తా. ఫస్ట్ మీరంతా ఎన్ఆర్టీలో మెంబర్స్గా తయారైతే ఒక డేటాబేస్ వస్తుంది. తెలుగు అసోసియేషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, పర్వాలేదు. కానీ ఎక్కడున్నా మీరు పుట్టినటువంటి జన్మభూమి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించే మాట్లాడడం లేదు, తెలుగు బిడ్డగా మాట్లాడుతున్నా, తెలుగు జాతి కోసం పనిచేస్తా. తెలుగు వారు ఎక్కడున్నా ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే అని దీంతో పోతున్నాం. మన తెలుగు జాతి బాగా అభివృద్ధి అయితే దేశం కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది. మనం అందరం కూడా ఒక్కసారి ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక డిటర్మినేషన్తో పనిచేస్తున్నాడు. ఈ దేశానికి ఏదో చేయాలని తపంతో పనిచేస్తున్నాడు. వికసిత్ భారత్ ఇచ్చారు, నేను స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చాను. వాళ్ళు వికసిత్ భారత్లో భారతదేశాన్ని నెంబర్ 1 చేయాలంటే నేను స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ దానికంటే అన్ని రాష్ట్రాల కంటే నెంబర్ 1 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉండాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండాలని దానికి ఒక విజన్ తయారు చేశాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అమలు చేయాలంటే మీరు ఎక్కడున్నా మీరు కూడా సహకరించాలి. ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మీ దగ్గర ఉంది, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు. ఇక్కడ రాష్ట్రంలో జరిగే డెవలప్మెంట్ మీరు చూస్తున్నారు. డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లేకుంటే నాలెడ్జ్ మీకు అందుబాటులో ఉంది. అది అధ్యయనం చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు మీరు కూడా నాకు ఆలోచనలు ఇస్తే ఆ ఆలోచనలు అందిపుచ్చుకొని రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఇంకొక పక్క మీకోసం కూడా నేను ఆలోచిస్తున్నాను, ఏం చేయాలని కూడా మీరు కూడా ఐడియాస్ ఇవ్వండి. అవి కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే ఏదైతే వ్యాపారాలు చేయాలంటే ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, మీరు మాట్లాడుకొని చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఒకవేళ అవసరమైతే ఒక కన్సల్టెంట్ పెట్టి అవకాశాలు తీసుకొని డిబేట్ డిస్కషన్ చేసి ఒకరికి ఒకరు అందుబాటులో ఉండే విధంగా సహకరించుకునే విధంగా మనం ముందుకు పోగలిగితే అది పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది. నేను ఉక్రెయిన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఇలాంటి చాలా చేశాం. మనకందరికీ పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ మనం కలిసి ఉంటే నోబడీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. మొన్న కూడా నేను గెలవడానికి కానీ జైల్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ భయపడడానికి కారణం మీలో ఐకమత్యం, మీరు చూపించిన స్ఫూర్తి. ఆ విషయం నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోలేను. నేను నా ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తాను. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆలోచించాను, నేను నేరుగా దావోస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, అతని ఫ్లైట్లో నిద్ర లేదు, పోయి పడుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడుండే మీతో మాట్లాడాలి. మీరు ఎంతమంది ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, నేను ఒక 10 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడితే ఒక 10 మంది అయినా మారతారా అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మీటింగ్కి వచ్చాను. ఎందుకంటే ఇది రెగ్యులర్గా మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతా ఉంటే, నేను చెప్పే ఆలోచనలు మీకు ఇస్తూ ఉంటే మీరు కూడా అవన్నీ కూడా ఆలోచించుకొని చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇంకా దీన్ని మోర్ స్ట్రక్చర్డ్గా చేద్దాం, ఆర్గనైజ్డ్గా చేసి అవసరమైతే వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. ఇంకొక పక్కన అవసరమైతే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టాలనుకుంటాను. గ్లోబల్ లీడర్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఇండియన్ లీడర్స్ని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఎవరైతే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ ప్రమోట్ చేయాలని కూడా అనుకుంటున్నాను. అది కూడా సిఐతో మిగిలిన పెద్దవాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతున్నా. దానికి కూడా శ్రీకారం చుడదాం. ఫైనల్గా నేను ఎక్కడున్నా నా మనసు మీ మీదనే ఉంటుంది, తెలుగు జాతి మీదనే ఉంటుంది, తెలుగు వాళ్ళ కోసమే ఉంటుంది. నా ఆలోచనలన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఆలోచనలు ఉండవు, మెగా డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. ఆ డ్రీమ్స్ కూడా మీ జీవితాల్లో మీరంతా కూడా ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళే విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. ఇవన్నీ మీరు ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, మీరు చూపించే ప్రేమకి రియల్గా నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మర్చిపోలేను. ఒక మామూలు వ్యక్తికి ఇంత అసాధారణమైన గౌరవం మీరు ఇస్తున్నారంటే
నా జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉంటా. మీకోసం పని చేస్తా. పని చేయడమే కాదు, మీ రుణం తీర్చుకుంటానని చెప్పి మరొకసారి అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా మీరు చూపించే ఆదరణకు నాకైతే నేను ఎంత చేసినా తక్కువే అవుతుంది. కానీ మిమ్మల్ని నేను ఎప్పటికీ మరిచిపోను. ప్రత్యేకంగా నేను చూస్తున్నా ఎన్ఆర్ఐస్లో ఉండే అభిమానం చూస్తే అక్కడ ఉండే వాళ్ళకంటే ఎన్ఆర్ఐస్లో ఇంకా ఎక్కువ అభిమానం ఉంది. అటు 24 గంటలు పనిచేసినా, మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి చేసినా, ఒకసారి చేసిన పనికి వచ్చిన బెనిఫిట్ వల్ల మీరంతా ఆ అభిప్రాయం వచ్చింది. దానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మరొకసారి అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఒక్క నిమిషం అండి. దీని ముందు మాట్లాడుకున్నాం మనం తెలుగు జాతి ఉనికికి వృద్ధి కోసం ఆయన పనిచేస్తున్నారని. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద స్పీచ్ సార్. ఫైనలీ వీల్ హ్యావ్ vote of thanks by Mr. Yuvraj, Dr. Yuvraj N, Industries Secretary from Government of AP. Post that we'll have the photo session. I request everyone to be please seated. It's a humble request, so please take your seats. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం ఇక్కడ హయాత్ రెసిడెన్సీ జ్యూరిక్ ఎయిర్పోర్ట్ మనం చేసుకున్న ఈ తెలుగు డయాస్పోరా మీట్కి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి హానబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగనే యూనియన్ సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ శ్రీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, హెచ్ఆర్డి అండ్ ఐటీ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి, ఇండస్ట్రీస్ కామర్స్ అండ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ శ్రీ టీజీ భరత్ గారికి అందరికీ నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ, ఇక్కడ ఈరోజు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పిన ముగ్గురు, తిట్టు మాదిపట్ల గారికి యూరోపియన్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ పైన, అలాగనే కృష్ణ వల్లూరి గారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పైన, కిషోర్ చలసాని గారు సిఎక్స్ఓ క్లబ్ పైన ఇచ్చినారు అది కూడా, అలాగనే మన సీఎం గారు ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకు వీ విల్ ట్రై టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఐఎమ్ ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీ. సో ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ వచ్చినాయో లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వస్తున్నాయో విల్ బీ ఏబుల్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. మన టీజీ భరత్ గారు చెప్పారు, ఆ ప్రకారం మనం అందరూ కలిసి పనిచేస్తాము. ఈ ఫంక్షన్ బాగా జరగాలని చెప్పి కష్టపడిన వేమూరి రవి గారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, ఓకే, అండ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ, వీ రిక్వెస్ట్ యూ టు బీ ఆర్గనైజ్డ్ ఫర్ ద ఫోటో సెషన్ సో దట్ వీ కెన్ క్విక్లీ గో. సీఎం గారు చెప్పినట్లు మనం అక్కడ దావోస్లో టైంకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు బీ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ క్విక్ ఆల్సో. థ్యాంక్స్ అ లాట్. So the pictures would be on the dais. So request all of you to come from the right side one by one. Sir, you would please request everyone to not to click selfies. Sir, please do sit down. Sir, all of you please sit down. We'll all call you row by row. So we'll all call you row by row. We request you all to please be seated. So please be seated. We will request you. We will call you row by row. So please take your seats.